ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی عبدہ المسیح الموعود. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خاکسار جری اللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ایک انتہائی افسوسناک خبر لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، جس کا آپ لوگوں نے ٹائٹل اور تھمبنیل ملاحظہ کر لیا ہے کہ ایک ایسا مسلمان جو اپنے آپ کو مجاہد اسلام اور ختم نبوت کا پکا پیٹا مجاہد کہتا تھا، اور جو یہ کہتا تھا کہ میں ہی اسلام کا علمبردار ہوں اور اسلام میری وجہ سے ہی زندہ ہے، اس نے جب دیکھا کہ ایک بندہ جو ہے وہ مذہب کی توہین کر رہا ہے اور وہ شرک کر رہا ہے، تو اس بندے کو اس نے جناب جان سے مار دیا اور اس نے اس کو مار کر گویا اسلام زندہ کر دیا، اور ایسا زندہ کیا کہ اب اسلام کے مرنے کے کوئی چانس یا امکان نہیں ہے ان کے ہاں، ان کے نزدیک، کیونکہ ان کا اسلام جو ہے وہ کبھی کبھی مر بھی جاتا ہے اور ان کے ہاں ان کو زندہ کرنے کے طریقے بھی آتے ہیں، اور اس طریقے سے زندہ کیا جاتا ہے جس طریقے سے اس بندے نے کیا. مارنے کے بعد اس بندے کو مارنے کے بعد یہ بندہ بڑے جسے کہتے ہیں کہ آکڑ کے ساتھ آیا ہے اور آ کے ویڈیو بنوا رہا ہے لوگوں سے اور کہہ رہا ہے جی میں نے اس بندے کو کیوں مارا ہے، اس کی وجہ بھی بتائی ہے کہ میں نے اس وجہ سے مارا ہے اور مجھے اس بات کی کوئی شرمندگی یا کوئی پشیمانی نہیں ہے. میں دوڑا بھی نہیں ہوں، میں بھاگا بھی نہیں ہوں، میں کس چیز سے بھاگوں؟ مرنا تو ایک دن سب نہیں ہے، وہ 2 دن پہلے ہو یا 2 دن بعد میں ہو. میں وہ آپ کے سامنے ویڈیو بھی اس بندے کی رکھتا ہوں. آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ جو لوگ اسے یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ اسے فیس بک پہ، واٹس ایپ پہ، انسٹاگرام، ٹویٹر، جہاں تک آپ کی ایکسیس ہے اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پیغام پہنچ سکے اور ان کا گھناؤنا چہرہ عوام الناس تک پہنچے کہ اب یہ مذہب کا استعمال کر رہے ہیں صرف اور صرف اپنی ذاتی مقصد کے لیے، ذاتی انات کے لیے، اس طرح کی اوچھت کنڈے استعمال کرتے ہیں. اب جو بندہ اسے سوال کر رہا ہے کہ بھائی کیا تمہاری سے کوئی ذاتی رنجش تھی، اب جب اس نے اس بندے کو مارا ہے تو کیا اس کو مارنے کے بعد یہ کہے گا ہاں یار میری ذاتی رنجش تھی، میں نے اس کے پیسے دینے تھے یا اس نے میرے پیسے دینے تھے اس لیے میں نے مار دیا؟ اب ظاہر سی بات ہے مارنے کے بعد تو یہ بیان دے گا نا کہ بھائی میں نے اس لیے مارا چونکہ وہ توہین کر رہا تھا، وہ گستاخی کر رہا تھا. اس کو پتا ہے کہ پاکستان میں یہ جرم جو ہے یہ بڑا سستا بکتا ہے تو میں بھی بیچتا ہوں، باقی لوگوں نے تو یہ بیچنے کی کوشش کی ہے تو میں بھی بیچتا ہوں کہ چلو یار میں مجاہد تو بن جاؤں گا، مجاہد اسلام تو کلواؤں گا. اب ان کے ہاں ایسے ایسے مجاہد اسلام آئیں گے کہ دیکھ کے روح کانپے گی، دیکھ کے انسان حیرت میں ڈوب جائے گا کہ یار یہ مجاہد اسلام ہے، ان لوگوں نے اسلام کا بیڑا اٹھانا ہے، ان لوگوں کی وجہ سے لوگوں نے اسلام میں آنا ہے، ان لوگوں کی وجہ سے اسلام کا پرچار جو ہو وہ دنیا میں ہوگا، ان لوگوں کی وجہ سے اسلام کی پہچان دنیا میں ہوگی. اب وہ ویڈیو کیا ہے دوستوں، وہ ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور پھر اس مجاہد اسلام کا میں چہرہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں. آپ لوگوں نے تھمبنیل پہ تو ملاحظہ کر لیا لیکن میں یہاں پہ آپ کو زوم کر کے بھی دکھاتا ہوں اس کا چہرہ، اور اس کے جو الفاظ ہیں وہ بھی آپ کو اسی کی زبانی سنواتا ہوں کہ یہ عوام الناس کو کیا انٹرویو دے رہا ہے اور کیا ویڈیو ریکارڈ کروا رہا ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. میں یہاں پہ اسٹریم یارڈ کا لنک بھی شیئر کر دوں گا، اگر کسی نے آنا گفتگو کرنی ہے تو وہ بھی یہاں پر لائیو آ سکتا ہے. میرے ساتھ فضل احمد بھائی بھی موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اچھا دوستوں میں اب آپ کے سامنے ویڈیو شیئر کرتا ہوں اور ویڈیو شیئر کر کے اس کے بعد پھر اس کے اوپر جو ہے وہ کرتے ہیں، تبصرہ کرتے ہیں. سب سے پہلے میں آپ کے سامنے اس مجاہد ختم نبوت کی تصویر بھی شیئر کرتا ہوں. یہ دیکھیں میں یہاں پہ دکھاتا ہوں آپ کو، یہ اسکرین شیئر کر دی میں نے اور یہ آپ کو نظر آ رہی ہے. دیکھو جی یہ مجاہد اسلام ہے جس نے اسلام کا جو ہے وہ قلعہ بلند کیا، قلعہ فتح کیا. اب اس نے ایسا قلعہ فتح کیا کہ اب اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی ٹینشن پریشانی نہیں ہے. اب اسلام جو ہے وہ اس طرح مضبوط ہوگا، اس طرح مستحکم ہوگا کہ اب اس کے گرنے کی یا ناپیال کے ختم ہونے کی کوئی گنجائش نہیں ہے یا کوئی خطرہ لاحق نہیں ہے. لیکن پھر بھی افسوس کا مقام یہ ہے کہ آئے روز ہر مہینے بعد یا 2 مہینے بعد یا 3 مہینے بعد ان کا اسلام خطرے میں پڑ جاتا ہے، اور ان کا اسلام تب زندہ ہوتا ہے کہ جب یہ کسی کے گردن مار لیتے ہیں، جب یہ کسی کو جان سے مارتے ہیں، جب یہ کسی کو مار دیتے ہیں، اس کے بعد پھر اسلام جو ہے وہ زندہ ہوتا ہے. اچھا دوستو یہ ویڈیو ہے، یہ میں نے ویڈیو بلر کر دی کاپی رائٹ کی وجہ سے.
یہ آپ دیکھ لیں شکل یہی ہے، اور یہ اسی جگہ کیمرہ رہتا ہے، اسی بندے کی طرف کیمرہ رہتا ہے. تو اصل مقصد تو اس کے الفاظ سننے کے یہ کہتا کیا ذرا یہ سماعت فرمائیے. نعمان فضل بھائی مجھے بتا دیجیے گا کہ آواز آ رہی ہے، مجھے صرف یہ ویریفائی کیجیے گا. نعمان آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. نعمان ہاں جی اگے تو ادھر موٹر سائیکل تے آن ڈیا ہے، کتوں آیا میں ادو بندہ مار کے آیا شرک کردا ہی تے کہندا ہے کہ جنہیں حج عمرہ کرنا بلار آ جائے. بلار بابا بیٹھا تھا، یہ سر تے دنیا چلن دی ہے، یہ سر تے سارے کام ہون. میں نہیں غلط کرن ڈیا، نہیں گل صحیح ہے. میں اچھا تو بابے نو ماننا، میں بابے نو کنا کو ماننا. آندا بابا میرا ماں پیو رب ہے، سب کچھ میرا وہی ہے، بابا ہی ہے. بابے تو علاوہ نہیں میں کہیں نہیں مانتا. میں بھی نہیں صحیح، میں غلط کرنا میں تو بھراوا اے جنیاں گلاں میرے نال کردا ہے کہ میرے بابے والا آئیے، میرے بابے نے منے قرآن حدیث چھڈ کے تو میرے بابے والوں آئیے. بتا اس گل تو مان کون کون جدوں مار کے آئے اور بڑے بندے ویکھن دے. میں کلا ہی نہ میرے نال کوئی بندہ ہی نہ لینی نہ دینی. میں کلا ہی مار کے آیا اپنے سے گراؤنڈ چ مار کے گراؤنڈ چ مار کے آیا. 5 پیر مارے. اے بندہ اے گلاں کردا سی کیوں بابا رب ہے. اچھا 5 نو کد میں پیر مارے نے. بابے نو رب بنا کے بیٹھا تے یار شرک کرن دیا سیدھا سیدھا، یعنی اللہ دی ذات چ شرک کرن دا تو تد نو ماریا. کد ماریا. صحیح ہے، پھر اپنا تے نہیں کوئی لینا دینا. میرا اور کوئی یعنی کہ تیرا نہیں ہے اور کوئی شرک دی وجہ تو شرک دی وجہ تو ذاتی دشمنی تے کوئی نہیں. کوئی ہوتا نہ حل ہوئے نہیں ہے، کوئی حل ہوئے نہیں ہے. دربار تے رہ کے گل نے کیتی ہے کہ حج عمرہ میں گیا ہاں پہلے دن اوتھے دوسرے لوکاں نوں سکھانا کہ حج عمرہ کرنا ہے تے دربار دے اوتے آ جاؤ. دوسرے میں تو پہلا دن ہی میرے وال دیکھ کے چپ ہو گیا. پرانے بندے نوں اپنے سمجھا دیا سیدھا سیدھا شرک دسدا. میں آخیا حج میں تیرے بابے نوں بڑا ماننا وا فلاں ٹھیک. میں چلا اپنے پانچ میرے بابے کہندا بابے نوں منیا کرو فلاں ٹھیک ہے. بابا یہ سب کچھ بابے دی وجہ دنیا چلن دی. جدوں بابے دا حکم ہونا رب کوئی نہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد بابا ایسی گل نہیں کہ میرا دماغ بول خراب ہو گیا. مارے نے اس علاوہ اور کوئی اکثر کدی یہو جہا واقعہ ہوا تو بندہ مار کے بندہ دوڑ جانا تو سیدھا محلے آ گیا بلاؤ پولیس نوں. میں شرک کردا ہی میں تد مار میں تد نہیں دوڑیا. نہ مینوں ڈر نہ مینوں اپنا ڈر. مینوں تو پتا جدوں آنی ہے رب والوں ادو آ جانی. 2 دن پہلا گئی تو 2 دن بعد تد میں مار کے آ گیا. یعنی کہ کوئی ٹینشن نہیں ہے. کوئی ٹینشن نہیں. تینوں اے بھی پتا ہے کہ ملک چ قانون بھی ہے نا، دنیا دے قانون تے ہے نا. چلو تے ممکن ہے تو بہت اچھا کیتا ہے اللہ دی نظر وچ، پر دنیا دے قانون نے کہ بھی ایہو جہے واقعے تو سنے نے. ختم ہی تو ہونی ہے کہ نہیں اتنے ہی چلتی رہنی ہے دنیا. صحیح یعنی کہ پراؤڈ کرنا ٹھیک اچھا کیتا ہے تو کر. جی دوستو، یہ آپ لوگوں نے ملاحظہ فرمایا ہے. اب اس میں یہ بندہ بڑے خوش اخلاقی سے اور بڑے جناب یہ کہتے ہیں کہ اعزاز کے ساتھ یہ بتا رہا ہے، اور اس کے اوپر کوئی پشماندگی، کوئی شرمندگی، کوئی جو ہے ندامت وہ آپ کو نظر نہیں آئی اس ویڈیو میں. اس بندے کی آواز سے، اس بندے کی بات کرنے کے انداز سے، اور اس بندے کے الفاظ سے. جی فضل بھائی، آپ اس ویڈیو کو سننے کے بعد اس کے اوپر کیا تبصرہ کریں گے؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله فضل بھائی آپ کی آواز دور سے آ رہی ہے. آپ ٹھیک ہے؟ نہیں ٹھیک. 1 منٹ میں یہاں پہ دوستو آپ کو جی شیئر آپ کر لیں. جی آپ ٹھیک ہے آواز؟ آپ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اچھا تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد، اصل میں اس پر پہلے بھی ہم پروگرام اس طرح کے جو حادثات ہیں، یا میں تو ان کو واردات کہوں گا، وارداتیں ہیں، ہم اس پہ پروگرام کرتے رہتے ہیں. یہ کئی اس کے جو ہیں وہ پہلو بن جاتے ہیں، اس طرح کے جو واقعات ہوتے ہیں. اور اس میں سب سے جو بنیادی پہلو بنتا ہے وہ ہے کہ مذہب اسلام کی وہ غلط تفہیم جو پاکستان کے مولوی نے مختلف انداز میں لوگوں کے ذہنوں میں، عوام الناس کے ذہنوں میں بٹھا دی ہے.
یہ سب سے جو بنیادی بات ہے. ہر جو دوسرا شخص ہے وہ خود کو جو ہے وہ اسلام کا دفاع کرنے والا سمجھ رہا ہے، اور جو بھی اس کی تفہیم کے خلاف، یعنی جو اس کی تفہیم ہے اسلام کی، اس کے خلاف کچھ کر رہا ہے، وہ اس کو واجب القتل کہہ رہا ہے، اور سمجھتا ہے، اور صرف سمجھتا نہیں بلکہ کرتا ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں ایک خاص گروہ ہے جس نے پچھلے کچھ تقریباً آپ کہہ لیں 10 15 20 سال میں بڑی شدت کے ساتھ پاکستان میں ایک قسم کی آپ کہہ لیں کہ پاپولیرٹی حاصل کی ہے، اور یہ ایک خاص مکتبہ فکر ہے جو اس طرح کی سوچ رکھتا ہے کہ جو ان کی انڈرسٹینڈنگ اسلام کی ہے، کوئی بھی اگر اس کے خلاف جاتا ہے تو وہ واجب القتل ہے. سر عام ہم جو ہے ان کی ویڈیوز، آڈیوز ٹی ویز پہ، مین میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ سنتے رہتے ہیں، اور اس میں وہ مختلف قسم کی حتیٰ کہ ضعیف ترین موضوع ترین باتیں جو ہیں ان کو حدیث کا نام دے کر تو وہ جو ہے اس پہ جو ہے لوگوں کو جو ہے باقاعدہ مشتعل کرتے ہیں. اب یہ جو لڑکا ہے اس نے جو کام کیا وہ کہہ رہا ہے کہ اس کی نظر میں جس کو اس نے مارا ہے وہ مشرک تھا، کیونکہ وہ شرک کی طرف بلا رہا تھا، وہ کسی بزرگ کو جو ہے یا کسی بابے کو وہ مانتا تھا، اور وہ کہتا تھا کہ میری نظر میں وہی ہے. اب اگر قرآن شریف کو ہم دیکھتے ہیں تو قرآن شریف میں تو بڑا واضح لکھا ہے کہ کسی معصوم کی جو جان ہے لینا، ایک معصوم انسان کو مارنا گویا کہ پوری انسانیت کو مارنا. پھر قرآن شریف نے بڑا واضح کر دیا ہے مشرکین کو، کفار کو مخاطب کر کے کہ تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور ہمارے لیے ہمارا دین ہے. جب بات لوگوں کو پہنچ چکی ہے پھر یہ دیکھیں کہ اس کو پوچھا جا رہا ہے، پھر یہ نہیں دیکھتے کہ یہ پاکستان میں رہ رہے ہیں، اسلامی جمہوریہ پاکستان میں، اس میں کوئی رول آف لا، کوئی قانون کی جو ہے وہ پہنچ، وہاں پہ قانون کی کوئی رسائی بھی ہے اس ملک میں کہ نہیں ہے. اس پہ بھی آپ دیکھیں وہ کہہ رہا ہے جی مجھے اس سے کوئی نہیں ہے، میں نے تو اللہ کو جان دینی ہے. یعنی انہوں نے جو آج کے مولوی ہے اس نے اس طرح کی لوگوں کی جو ہے وہ ذہن سازی کی ہے، اس طرح کی تربیت کی ہے کہ ان کو اس چیز سے بھی کوئی نہیں ہے کہ ملک کا قانون یا شہر کا قانون یا ہمارے صوبے کا قانون کیا کہتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ کیونکہ میں وہ خود ہی وہاں پہ جج بنا ہے، خود ہی وہاں پہ وکیل بنا ہے، خود ہی وہاں پہ وہ امپلیمنٹر ہے اس قانون کا، اور اس نے جو ہے 5 فائر مار کے تو ایک انسان کی جو ہے وہ جان لے لی ہے. اور یہ اس قدر جو ہے یہ خطرناک چیز ہے کہ یہ پھر اس سے کوئی بھی جو ہے وہ اب بچنے والا نہیں ہے. اور نہ اس طرح کے واقعات اگر جن کو قرآن شریف کی تھوڑی بہت بھی، جنہوں نے قرآن شریف کو ترجمے سے ہی پڑھا ہو ان کو پتا ہوگا کہ قرآن شریف تو اس طرح کی جو باتیں ہیں ان سے منع کرتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ بھی جو ہے وہ اس سے منع کرتا ہے. لیکن یہ مولوی کی ایک خاص مائنڈ سیٹ ہے، اس مائنڈ سیٹ کا جو مولوی ہے اس کی تفہیم یہ کہتی ہے کہ جو تمہارے نزدیک بات توہین ہے مذہب کی، یا توہین ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، یا کوئی مذہب کو چھوڑ کے جاتا ہے اسلام کو وہ مرتد ہوتا ہے، اس طرح کی باتوں پہ ایک ہی اس کا علاج ہے، اور وہ کیا ہے کہ اس کی جان لے لی جائے، اور اس پہ کسی قسم کی قانونی کارروائی کی بھی وہ کہتے ہیں ضرورت نہیں ہے. اور وہ اس پہ اپنے دلیلیں دیتے ہیں کہ جی قانون، یہاں پہ قانون میں انصاف ملتا کس کو ہے. تو یہ حالت جو پاکستان کی ہے، اگر اسے ہم کہیں کہ جی وہاں پہ کوئی رول آف لا ہے ہی نہیں اور جنگل کا قانون چل رہا ہے، تو یہ غلط نہ ہوگا. اور یہ انتہائی افسوسناک واقعہ ہے، انتہائی مذمت کے لائق واقعہ ہے، کیونکہ جو کسی انسان ہے اس کی جو جان ہے وہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، اور جو اللہ تعالیٰ نے حدود مقرر کی ہیں اس سے باہر نکل کر کسی کی جان لینا جو ہے وہ جان لینے والا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی اور ملک کے قانون کے ہاں بھی وہ مجرم ہے. اور اگر یہ اجازت دی جائے جیسے یہ کر رہے ہیں، اب یہ تو اس کا ورژن ہے نا جو اس نے آڈیو میں بتایا ہے کہ جی یہ اس طرح میں نے اس وجہ سے میں نے اس کی جان لی ہے. ہمیں کیا پتا کہ یہ وجہ ایسے ہی تھی یا کوئی اس کی ذاتی دشمنی ہے اس سے.
یا ان کی کوئی خاندانی دشمنی ہے اس سے، یا کوئی مسلک کی بنیاد پر دشمنی ہے، یا کسی اور وجہ سے کوئی رنجش ہے، یا اگر یہی وہ موقف ہو جو یہ کہہ رہا ہے وہی اگر بالکل ٹھیک ہو، تو پھر بھی نہ تو اسلام نہ پاکستان کا قانون اس طرح کے جرائم کی اجازت دیتا ہے. یہ ایک قاتل ہے ایک انسان کا، اور اس طرح کے مجرموں کے ساتھ پاکستان کے قانون کو بڑی سختی کے ساتھ نپٹنا چاہیے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پہ جو قانون نافذ کرنے والے لوگ ہیں اور ادارے ہیں وہ خود اس قدر کمزور ہیں اور اس قدر وہ چال باز سیاستدان ہیں کہ وہ ان تمام ایشوز کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں. یہ ساری باتیں جو ہیں وہاں پہ سیاست کی نظر ہو جاتی ہیں، وہ چاہے مذہب کے نام پر ہو، چاہے وہ جو ہے علاقائی یا ملکی سیاست کے نام پر ہو. تو ہم اس کی مذمت کر سکتے ہیں اور کرتے ہیں، اور ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پاکستان کی جو اہل اقتدار ہیں، جو وہ لوگ ہیں جن کا کام ہے قانون کا نفاذ کرنا، ان کی آنکھیں کھولے، اور وہ علماء جو کہ اسلام کی غلط تفہیم و تشریح پھیلا رہے ہیں اور اس وجہ سے اسلام مہذب دنیا میں لافنگ سٹاک بن گیا ہے، اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اور اسلام ایک جو ہے شدت پسند مذہب کے طور پر پوری دنیا میں انہی حرکات کی وجہ سے جو ہے آج جو ہے وہ جانا جا رہا ہے. اسلام کو اگر دہشت گردی کے ساتھ منسوب کیا جاتا ہے تو یہ اسی طرح کے لوگ ہیں جو اس کا سبب بن رہے ہیں. تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی سمجھ دے، اور جو ان سے متعلقہ ادارے اور قانون کے جو رکھوالے ہیں اور جو سیاستدان ہیں ان کو بھی سمجھ دے، اور پاکستان میں جو ہے واقعی جو ہے حقیقی اسلام، اگر واقعی انہوں نے اسلامی جمہوریہ ہی بنانا ہے تو وہ اسلام یہ لانے والے ہوں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنی زندگی میں عمل کر کے دکھایا، تاکہ پاکستان میں جو ہے وہ امن آ سکے. شکریہ. آمین. پھر انشاءاللہ تعالی اگر موقع ملا تو بات ہو سکتی ہے. شکریہ. جی فیض بھائی جزاک اللہ، تھینک یو سو مچ. ہمارے ساتھ خاور بھٹی صاحب موجود ہے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. خاور بھائی آپ اس واقعے پہ کیا کہیں گے؟ جی وعلیکم السلام جری بھائی، اور السلام علیکم ٹو سب دوستوں کو. جری بھائی میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہم لوگ ہی ہیں، جماعت احمدیہ ہی ہے جو اس واقعہ کو جب بھی اس طرح کا کوئی واقعہ ہوتا ہے تو اس کی پرزور مثلا دل سے مذمت کرتی ہے. مجھے یہ تو نہیں پتا کہ یہ اس شخص کا جو بیچارہ جس کو کہ میں تو کہتا ہوں جو شہید ہو گیا ہے دوسرے مومن کے ہاتھوں، وہ اس کا کیا مسلک تھا، مجھے بالکل نہیں اس کا پتا. لیکن بہرحال ایک انسانی جان جو ہے وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی ان علماء کی وہ جھوٹی تعلیم سے جس کا کہ اسلام سے دور دور سے بھی کوئی واسطہ نہیں. جیسے کہ فضل بھائی نے بڑی ڈیٹیل سے بتایا، ایک مسئلہ ابھی سے شروع ہوا. ان مسئلے جو ہیں ان کے ٹاپکس تو شاید پاکستان کے جو عوام ہیں یا پاکستان کے جو مذہبی حلقے ہیں ان کے ٹاپکس تو شاید چینج ہو جاتے ہیں، لیکن جو ان کی بیک سٹیج پہ جو ان کے مقاصد ہوتے ہیں وہ یہی رہتے ہیں کہ کسی طرح اپنی جو ہولڈ ہے، مذہبی ہولڈ ہے، اس کو قائم کیا جائے، چاہے اس کے لیے کسی کے گھر جلانے پڑے، چاہے اس کے لیے کسی کی جان لینی پڑے. ان لوگوں کے لیے اس کی کوئی وقت نہیں، اور جو انتظامیہ ہے وہ بڑی اچھی طرح جانتی ہے. اور انتظامیہ کا جیسے فضل بھائی نے بھی بتایا کہ انتظامیہ کا اپنا یہ حال ہے کہ کوئی جج، کوئی پولیس مین یا کوئی بھی شخص جو ہے وہ جرت نہیں کرتا کہ جب بھی کوئی اسلام کا نام آ جائے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت کی بات ہو تو وہ جیسے گونگے اور بہرے بن جاتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ اب ہم کیا کریں، کیونکہ یہ ان کا مائنڈ سیٹ بنا دیا گیا ہے بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگوں کا بھی، کہ وہ بھی کوئی بات کرنے سے نہ صرف ڈرتے ہیں بلکہ ڈرنا تو اب ایک طرف رہ گیا ہے، بلکہ ان کے اپنے مائنڈ سیٹ اسی طرح کے ہو گئے ہیں کہ اگر حرمت رسول کے اوپر
किसी ने किसी की जान ले ली है तो हो सकता है उसने ठीक किया हो। ये बहुत बड़ा पाकिस्तान का अलमिया है और मैं आपको भी अप्रिशिएट करता हूँ। और मैं ख़ास तौर पर हम अहमदी जो हैं वो कम से कम हम खड़े तो होते हैं, हम इनको भरपूर तरीके से जो एक इंसानी जान गई है उसके ऊपर हम एहतजाज करते हैं और हम कोशिश करते हैं कि इन लोगों को बताएं, जो इंतज़ामिया है ख़ास तौर पर, कि ये जो आप लोगों ने एक ट्रेंड बना दिया है और लोगों को जज एंड ज्यूरी बनने का, कि अपने हाथ में ही इंसाफ की लाठी लेके और जिसको चाहें ये एक्सिक्यूट कर दें, इसको ना सिर्फ कंडेम करना चाहिए, इसके ऊपर सख्त तरीन जो है वो सजाएं देनी चाहिए। अगर ये लोग इस तरह इसको कंडेम नहीं करेंगे और खड़े नहीं होंगे तो आगे ही पाकिस्तान जंगल का कानून है। और जब भी कहीं कोई दुनिया में वाक़या होता है, जैसे फजल भाई ने बताया कि सबसे पहले पाकिस्तान का नाम या इस्लाम की बदनामी शुरू हो जाती है। और अनलेस के ये लोग आगे नहीं आते, इस तरह के वाक़यात को ये कभी भी नहीं रोक सकते। फ़िलहाल तो मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा, बाकी जब आपका प्रोग्राम आगे चलेगा तो अगर आप मौका देंगे तो मैं अपने ख़यालात का इज़हार करता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच जरी भाई। जी खबर भाई, जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। अच्छा फजल भाई, इसमें एक बात दोहराई गई है जो कि नीचे कमेंट सेक्शन में एक दोस्त ने लिखी है, वो ये बात की गई है कि देखो आपने खुदा की नज़र में तो अच्छा काम किया होगा, तो गोया वो उसको सर्टिफिकेट दे रहा है कि भाई आपने खुदा की नज़र में अच्छा काम किया होगा। मैं आपसे ये सवाल करता हूँ कि फजल भाई, अगर जो ये कहानी बता रहा है, जो ये जगरबांध लगा रहा है, अगर इसकी अपने को जाती दुश्मनी थी, कोई पैसे का चक्कर था, कोई लेन देन का मामला था, अगर बाफर्ज महल जो ये बात कह रहा है, अगर ये मिनवान ऐसे ही बात हो, उसने इस तरह ही तौहीन मजहब की हो, या उसने ये कहा हो कि भाई यहाँ पे काबा, यहाँ पे हाज होता है या उम्रा होता है, जो भी बात उसने की है, क्या ऐसी बात करने वाले का कत्ल है इस्लाम में जायज है? क्या इस्लाम ये इजाजत देता है कि ऐसा बंदा जो कहे बात उसको सावधान से जुदा कर दो, उसको मार दो? जी जरीउल्लाह भाई, ये आपने बड़ा ही रेलेवेंट और मैं समझता हूँ कि अहम नुक्ता और सवाल उठाया है। और असल बात फिर वहीं पे आ जाती है कि इस्लाम का नाम तो हर बंदा पाकिस्तान में ले रहा है, लेकिन इस्लाम कौन से वाला इस्लाम और उसकी कौन सी तफहीम है, वो हर एक की अपनी चल रही है। वहां पे वो जितने मसालक हैं, हर मसलक की अपनी तफहीम है। आप देखें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर तो किसी को इस्लाम की तफहीम नहीं थी। कुरान शरीफ अल्लाह ताला की किताब है, अल्लाह ताला से ज्यादा तो किसी को जो है वो इस्लाम का दर्द नहीं हो सकता। आप पूरा कुरान शरीफ पढ़ जाएं, कहीं पे आपको ये नहीं आयत मिलेगी कि अगर कोई जो है तहीने मजहब कर रहा है तो उसको आप जो है वो कत्ल कर दो, उसकी जान ले लो, या कहीं पे कोई तौहीने रसालत कर रहा है तो उसकी आप जान ले लो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी ऐसा ही हुआ है। और आप सल्लम की आंखों के सामने लोग जो थे, आप देखें नबी करीम सल्लम से ज्यादा तो कोई इंसानों में मोतबर हस्ती नहीं हो सकती। आपके साथ जो है नमाज पढ़ते हुए कहते हैं कि आपके ऊपर जो है लोग वो रख जाते थे गलाजत, और आप सिर्फ उनको जो है समझाते ही थे, उठ के कभी अपनी जात का बदला नहीं लिया। इसलिए जो आपने ये सवाल उठाया है कि क्या इस तरह की बात करने पे किसी की जान लेना, ये बिल्कुल सरीहन कुरान करीम की और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की के खिलाफ है। बल्कि कुरान शरीफ में जहां तक मेरा नाकस है समझ, दो बातों में जो है किसी को जान लेनी किसी की, और वो भी कानून के तहत है। ये नहीं है कि जी कोई भी उठ के, मतलब एक तो है कि कत्ल है अगर किसी ने किया, दूसरा ये है कि अगर वो फसाद फिल अर्ज कर रहा है, ऐसी बात कर रहा है जिससे फसाद फैल रहा है, लेकिन उसमें भी किसको है हुक्म कि जी कौन लेगा? पहले तो उसका साबित होना है ना, सबसे पहले। बगैर सबूत के तो नहीं कि आप उठे हैं जी आपके हिसाब में वो गलत कर रहा है आप उसकी जान ले लें। इसलिए ये बिल्कुल इस्लाम के खिलाफ है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के खिलाफ है, और जो कानून चल रहा है पाकिस्तान में उसके भी खिलाफ है। इसलिए ये आपकी बात और ये सवाल बिल्कुल वैलिड है, और इसका मैं तो समझता हूँ कि बिल्कुल रद्द मौजूद है इस्लाम में और कुरान में और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत में। जी शुक्रिया।
जी जरीउल्लाह भाई आप हैं? जी 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 फजल भाई मैं मौजूद हूँ। जी जज़ाकल्लाह फजल भाई, थैंक यू सो मच। अच्छा ये बात है कि फिर इस्लाम में ये जो गुस्ताख की बात करते हैं कि इसने गुस्ताखी की है, कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है, या अल्लाह की शान में गुस्ताखी की है, या किसी वली की शान में, या किसी और जगह पे कोई ऐसे नाजेबा कलिमात कहे हैं, अगर वाक़तन भी कहे हैं तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने या शरीयत मोहम्मदिया में इसकी कोई सजा नहीं है। कुरान ने ये सजा इसकी मुतय्यन की है, वो खुद खुदा ने अपने हाथ में रखी है कि इसकी सजा खुदा ही देगा, इंसानी हाथ में इसकी सजा नहीं है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इंसानी सजा क्या है, इंसानी सजा क्या से क्या हो सकती है। मसलन इंसानी सजा ये होगी कि भाई उसको मार दिया, जान से मार दिया, क्या उसकी सजा खत्म हो गई? नहीं, बल्कि जो खुदा के नजदीक उसकी सजा है वो क़यामत के दिन ऐसी उसको सजा मिलेगी, और हो सकता है दुनिया में भी उसको दर्दनाक सजा मिले, और हो सकता नहीं बल्कि मिलती है, और क़यामत में फिर उससे दर्दनाक सजा उसको मिलेगी, और फिर उसको सवाद आएगा कि ये जो मैंने गुस्ताखी की थी, ये मैंने जो वो बदजुबानी की थी, उसका मुझे ये अब खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। दुनिया में किसी इंसान को ये हक हासिल नहीं है, या किसी गवर्नमेंट को, या किसी भी सियासत को, या किसी भी हाकिम को, या किसी भी शख्स को ये हक हासिल नहीं है कि वो उस बंदे को सजा दे जो गुस्ताखी करता है। लेकिन ये पाकिस्तान में ये एक चूरन बिक चुका है कि गुस्ताख रसूल की सजा सर तन से जुदा, सर तन से जुदा, यही नारे बार बार लगाए जाते हैं। इन नारों पे अवाम को लगाया हुआ है। अब ये नारे इतने आम हो चुके हैं कि अब ये नारे अपनी जाती मकासद के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। आटा लेने जाना है तो वहां पर ये नारा इस्तेमाल होगा। बल्कि अभी एक और वीडियो आपको मैं दिखाता हूं, मैं यहाँ पे शेयर भी करता हूँ। हैरत की बात है, वो फजल भाई शायद आपने देखी भी हो, एक क्रिश्चियन सिक्योरिटी गार्ड है कराची में, कराची का जो वाकया है उसमें एक बंदे की गाड़ी रोक ली उस क्रिश्चियन सिक्योरिटी गार्ड ने। उस क्रिश्चियन सिक्योरिटी गार्ड को वो बंदा कह रहा है कि अगर तुमने मेरी गाड़ी ना जाने दी तो मैंने तुम्हारे ऊपर तौहीन रिसालत का केस बना देना है, तुम्हें मार कर फेंक देंगे, तुम्हें काट कर फेंक देंगे, और तुम्हारा कोई पूछने वाला भी नहीं होगा। ये तक उसको धमकियां लगाई जा रही हैं सिर्फ इस बात की वजह से कि उसकी गाड़ी रोकी गई। जी इस एक बिल्कुल। बात की वजह से उसकी गाड़ी रोकी, जनाब उसको धमकियां दी जा रही हैं। मैं यहाँ पे कोशिश करता हूँ कि मैं वो अल्फाज भी सुनाऊं। हैरान कुन बात है यार, ये अब ये मकसद, ये जो नारे हैं और इस तरह की बातें जाती मकसद के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं बस, इसके अलावा इसका और कोई वजूद नहीं रह गया। मैं खुद जब वो मैंने देखा इतना मैं हैरान रह गया कि यार इन लोगों ने अपने हर जाती मकसद को इन लोगों ने इस्तेमाल करके, या अब यहाँ तक कि इन लोगों ने मकान खाली करवाना है तो मकान खाली करवाने के लिए भी इन लोगों ने जनाब ये तौहीन रिसालत का मुकदमा बनाना है कि भाई अगर तुमने मेरा मकान खाली ना किया, तुमने मेरे पैसे ना दिए, तुमने ये काम ना किया तो मैंने तुम्हारे ऊपर जनाब तौहीन रिसालत का जो है मुकदमा बना देना है, तो मैं काट मार कर फेंक देंगे, कोई पूछने वाला नहीं होगा। इस तरह की बातें और इस तरह की जनाब वो जो है दावे किए जा रहे हैं। मैं वीडियो साथ से देख रहा हूँ, मैं दोस्तों आपको वीडियो यहाँ पे सुनाता भी हूँ, उसमें क्या बात की गई है, किस तरह उस खातून को हरासा किया गया है। क्रिश्चियन थी, मसीही खातून थी, वो वहां ड्यूटी पर मौजूद थी और उन्होंने उसकी गाड़ी को रोका। आसान ये ले जनाब, जो तो इन्हें रिसालत का झूठा मुकदमा कराएगा उसको भी पुलिस मारे, जान से मारे, पक्का मैं मारूंगा। कोई यार पहले इंतकाल आगे डॉक्टर साहब जो तो इन्हें रिसालत का झूठा मुकदमा कराएगा उसको भी पुलिस मारे, जान से मारे, पक्का मैं मारूंगा, मार दूंगा। मैं तो पागल हूँ, मैं तो काट के फेंक दूंगा, अभी खुद भी काटूंगा, किसी को भी काटूंगा। ये सुन ले जी कि मैं तो पागल हूं, मैं तो मार के फेंक दूंगा। ये तक बातें की जा रही है, ये तक हरासा किया जा रहा है खातून को, और नाम किस चीज का लिया जा रहा है? मजहब का। मजहब का नाम लेके इस तरह खातून को हरासा किया जा रहा है। चलो जी काट दो, किसको काटोगे? रसूल करेगा तो किसने की है? गाड़ियां गलत छुड़वाते हो तो उनको रोको नहीं क्या? आप लोगों का यही है कि चलो ये क्रिश्चियन है, इसको हम ना तौहीन रिसालत में जलील करते हैं तो कर दो। इज्जत होती है, खाना पीना मरना जीना सब कुछ है। हाँ, उस पे तुमने एक इशू डाली है, एक आदमी की इज्जत होती है। चलो आप लोग सारे ना लिख के दे दो कि गाड़ी छोड़ दो, मैं भी छोड़ दूंगी। ये जो सुन रहे हैं सब आपकी गाड़ी मैंने रोकी है तो आप क्यों लेकर गए? आप गाड़ी अभी बाहर ले जाएं।
वो मुझे कह रहे हैं मैं आपको झूठे तो रसालत के केस में बंद करा दूंगा। तो अब मैं हल्कियां कहती हूँ कि मुझे बंद करा दो। आप क्यों कर, आप 2022 का भी कस्टम का कार्ड नहीं है, 23 का भी नहीं है, मुझे दिखाए रिसीविंग तो होगी ना कोई। देखिए मेरी बात, इसका अगर मैंने गाड़ी रोकी है तो सलीम साहब कह रहे हैं झूठे तुमने गालियां केस में। अब ये तौहीन रसालत के केस में बंद करवाएंगे तो आपकी गाड़ी अंदर जाएगी, वरना नहीं जाएगी। आप गाड़ी निकालें वरना मैं एपीओ को कॉल लगा दूंगी। गाड़ी निकालें आप, और जिसने जो केस करवाना है करवाएगा। इस मुल्क में तुम लोगों का यही है, और क्रिश्चियनों का तुम ये तौहीन रसालत की बात कैसे कर दी? हजारों गाड़ी खड़ी इसमें तौहीन रसालत तो आप लोग कर रहे हो जो लीगल वे में चलते ही नहीं हो, जो कानून पे अमल ही नहीं होने देते। मेरी गाड़ी का आप ये ऐसे वो तौहीन रसालत की बात कर रहे हैं, आपका उससे क्या? गाड़ियां भी आ रही तो निकाल दो ना, उनके नंबर दो, निकाल दो, सबके नंबर दो, हम निकाल दें। हम तो आपके साथ उसका क्या ऐसा लेना देना? अब आपकी खातिर तौहीन रसालत का वर्ड यूज कर रहा है, आपका क्या इधर काम चल रहा है? अंदर खाते कौन सी यहाँ पे स्मगलिंग कर रहे हो तुम लोग? ये आईसीटी कार्गो पे मेरी जॉब है, मैं सिक्योरिटी इंचार्ज हूँ यहाँ पर, और ये गाड़ी क्लियर से। अच्छा ये वीडियो इतनी है। अच्छा मैं आगे यहाँ से जाता हूँ, वीडियो तकरीबन 4 मिनट की थी, ये 2 मिनट 20 सेकंड की वीडियो है। मैं मुकम्मल वीडियो लगाता हूँ। फजल भाई जो अभी आपने ये सुना है इसके ऊपर क्या तबसरा करेंगे? मैं आगे मजीद मुकम्मल वीडियो लगाता हूँ। जी जरीउल्लाह भाई, इस पे वही बुनियादी बात है कि पहली बात है कि जो तौहीन मजहब है, तौहीन रिसालत है, इसकी सजा जैसे साहब ने अभी कहा, आपने भी फरमाया, अभी हमारे दूसरे जो मौजूद मेहमान हैं उन्होंने भी फरमाया कि इसकी इस्लाम में कोई, पहली बात है कि ऐसी कोई सजा है ही नहीं जिस तरह ये। और ये जब जो जिन्होंने भी ये कवानीन बनाए हैं, नीयतों का हाल तो अल्लाह ताला बेहतर जानता है, लेकिन अब तक हमने जो इसकी इम्प्लीमेंटेशन देखी है वो सियासी और जाती और मुख्तलिफ किस्म के मकासद हैं उसके पीछे, जिसमें से एक मकसद अभी आपने दिखा दिया है कि वो बंदा जो है वो किसी मामले में वो फांस रहा है और वो खातून अपनी ड्यूटी अंजाम दे रही हैं और वो क्रिश्चियन है और उनको धमकी लगा रहा है कि जी मुझे जाने दो, गलत काम की वजह से मुझे छोड़ दो, मुझे ना पकड़ो कोई भी, और वरना मैं आपको, वो खुद ये भी नहीं कह रहा मैं तुम्हें कानूनी तौर पे, वो कह रहा मैं खुद ही काट दूंगा आपको। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और ये बात वो मुकम्मल वीडियो मिल गई, आगे सुने वो खातून बाद में क्या जी 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 जरूर जरूर। स्मगलिंग कर रहे हो तुम लोग। ये आईसीटी कार्गो पे मेरी जॉब है, मैं सिक्योरिटी इंचार्ज हूँ यहाँ पर, और ये गाड़ी क्लियरेंस एजेंट की है। वो 2021 का उसका कस्टम पास बना हुआ है, 22 का भी नहीं बना हुआ। ये गाड़ी मैंने काफी अर्सा पहले निकाल दी, इसकी मैंने अपने अफसरों को रिपोर्ट भी कर दी थी कि ये गाड़ी अंदर नहीं आएगी, एजेंट की गाड़ी तो अलाउ ही नहीं है, क्लियरिंग एजेंट, और एजेंट भी उसका पास नहीं है प्रॉपर। तो मैंने बहुत दफा अपनी ड्यूटी में निकाली है। आज भी मेरे सामने सिक्योरिटी गार्ड ने निकाली, छोड़ दी अंदर, तो मैंने उसको डांटा। ये सिक्योरिटी वाले छोड़ देते हैं, प्राइवेट गार्ड, वो बोलते हैं हमें ये सलीम कहता छोड़ दो। तो मैंने उसको बोला गाड़ी निकालो बाहर आज। तो सलीम मेरे पास आया, मुझे कहते हैं गाड़ी छोड़ो, यहाँ 70 गाड़ियां और भी है। तो मैंने कहा 70 गाड़ियां तो आप मुझे नाम लिख के दे दो, सबको निकाल देते हैं। पास भी मैंने कहा आप लोग बनाते हैं, हम थोड़ी बनाते हैं, हमें लिस्ट दे दो गार्डों को जैसे पहले देते हो। तो बोलता मैं ठीक है, अभी मैं मौलवियों को इकट्ठा करता हूँ तो तुम्हारे पे तौहीन रसालत का इल्जाम लगाता हूँ। तो मैंने कहा लगा दो, मैं फेस कर लूंगी ना। मैंने कभी कोई गाली किसी को दी है ना कुछ। मैंने कहा तुम्हें अगर गलत लगता है कि गाड़ियां से ज्यादा है तो तुम उन गाड़ियों का नंबर खुद अपना बंदा यहाँ खड़ा करो, वो नहीं अंदर आने दे। और मुझे बोला तुम्हारे तौहीन रसालत का इल्जाम लगाता हूँ। मैंने कहा तू लगा, मैं खुद ही फेस कर लूंगी। अब तो लगाने वाले को भी पनिश होनी चाहिए ना, झूठा लगाने वाला जो। अब ये शहरों के अंदर अगर कोई क्रिश्चियन लेडी इंचार्ज बन गई है तो उसका ये मतलब नहीं है कि तौहीन रसालत का इल्जाम लग जाए। गाड़ी का इशू है, वो मैंने बिल्कुल सही, मैंने कहा मुझे कहलवा दो, अपने अफसरों से कहलवा दो, कंसर्न जो भी अफसर है, मैं गाड़ी छोड़ दूंगी, मैं नहीं छोड़ूंगी गाड़ी। और मुझे यहाँ पर जो मेरी डिप्लॉयमेंट हुई थी, एयर कमांडर फजल मिनुल्लाह साहब थे, डायरेक्टर सिक्योरिटी, वो रिटायर होकर चले गए हैं। उन्होंने की थी, क्योंकि मैं अच्छा काम करती हूँ रूल रेगुलेशन के हिसाब से,
और ये जब जारी जनाता का शेड बना था, जब ये मेरे सामने ही बना है, मेरी 2017 से यहाँ पोस्टिंग हुई है, और सस्पेक्टेड पर्संस को या इलीगल एक्टिविटीज को रोकने में हमने बहुत काम किया। ये जो दीवार है कार्गो की आईसीजी, ये मैंने ही रिकमेंड कराई थी, यहाँ ग्रिल्स लगी थी, तो ग्रिल्स के अंदर से लोग चोर कूदते थे, लोग सामान लगेज पास करते थे, तो मैंने सारी रिपोर्ट्स बना के रिटायर्ड फजल की थी, उन्होंने ये दीवार बनवाई। और जी फजल भाई, ये रोदात थी, अब आप बताएं। जी जरीउल्लाह भाई, यकीन माने कि इस तरह की बात सुन के तो इंतहाई दुख और अफसोस होता है कि ये जो इस्लाम के नाम पर इतने इतने बड़े ये दावे कर रहे हैं। पहली बात तो देखें कि वो खातून क्रिश्चियन है, वो अपनी ड्यूटी निभा रही हैं, और मुसलमान जो है उससे अपना गलत मकाम छुड़वाने के लिए उस पर तो ही निरसाला लगा रहा है। ये कितनी बड़ी शर्म की बात है। एक मुसलमान जो है वो गलत काम करवा रहा है और उस पे धमकी ये लगा रहा है कि जी तुम अगर हमें गलत काम नहीं करने दोगी, एक क्रिश्चियन खातून से ये कह रहा है, तो हम आप पे तो ही निरसारत लगाएंगे। ये क्या, ये इससे बड़ी बनाना रिपब्लिक जो कहते हैं वो इसी तरह की स्टेट्स होती है कि जिसमें कोई रूल ऑफ लॉ चीज, और ये कोई ये नहीं है कि ये बहुत बड़े लेवल पे बात हो रही है तो चले जी समझे जी को बहुत बड़ा, को मेरा मतलब है कि फ्रॉड कर रहे, उतले लेवल के कोई लीडर बैठे हुए हैं तो वो कोई गबन कर रहे, नहीं, ये एक बिल्कुल जूनियर लेवल के ऊपर ये बात हो रही है। एक स्टाफ है, ड्यूटी वो निभा रहा है अपनी, और उस पर ये लगा रहे हैं। तो इसकी बुनियादी वजह ये है कि जब मैं जो पहले भी मैं अर्ज कर रहा था कि नियतें का हाल तो अल्लाह ताला बेहतर जानता है। जहां तक हमने पढ़ा है, समझा है कुरान को और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, वहां पे तो इस तरह के जो कवानीन है तौहीन मजहब का, तौहीन रसालत का, उसका कोई जवाज नहीं मिलता, कोई बुनियाद नहीं मिलती। ये बनाए ही इसलिए जाते हैं कि फिर जो कमजोर तबका है उसको जो है कैसे जो है अपने मजीद जो है अपने जो है ना वो नीचे रखा जाए। और ये कवानीन जो है अभी तक जो मेरी नजर से आज तक जितने भी इस तरह के वाकयात मैंने सुने हैं या मैंने जो है वो खुद जो है वो पढ़े हैं कहीं पे, वो यही है कि उनके बुनियादी तौर पे पीछे को मामला और होता है। कोई किसी की जायदाद पे कब्जा करना है, कोई काम नहीं आपका नाजायज कर रहा, या कोई जाती रंजिश है, कोई खानदानी रंजिश है, कोई मेरा मतलब है कि किसी ने सियासी को मामला है, तो उन पे जो है इस तरह के मामलात जो है वो डाल के तो उनको जो है तंग किया जाता है, और इसीलिए ये बना है। खतरनाक बात यह है कि ये कानून जो है इसकी इम्प्लीमेंटेशन गली कूचे में हर बंदा खुद कर रहा है। अगर ये कानून की हद तक हो और उसके कानूनी जो पैरामीटर्स हैं उसको सामने रख कर कोई इम्प्लीमेंट करवाए तो फिर तो चलो समझ आती है कि जी कानून ने सजा दी किसी को, लेकिन वो तो खुद धमकियां लगाते हैं इस कानून के तहत जो है हर बंदे को जिसको वो ब्लैक, तो ये एक किस्म का ब्लैकमेल करने का इन्होंने एक जरिया बनाया हुआ है इस तरह के कवानीन को। अभी पहले बात हो रही थी कि जी वो कह रहा था कि मुशरक जो है उसको मैंने मार दिया। अब देखें कुरान शरीफ में अल्लाह ताला ने सबसे बड़े गुनाह शिरक को ही करार दिया है, कोई शक नहीं, लेकिन कुरान शरीफ में कहीं अल्लाह ताला ने लिखा कि मुशरक को तुम जो है वो मार दो जान से, इस वजह से कि वो शिरक कर रहा है। अब पाकिस्तान का हमसाया मुल्क है, वहां पे लोग जो है मूर्ति पूजा करते हैं। पाकिस्तान में खुद एक सबसे बड़ा जो मसलक है वहां पे जो है वो बुजुर्गों के दरबारों पे जाना, वहां पे चादरें चढ़ाना, वहां पे सजदे करना, वहां पे जो है नजर न्याजें जो मांगना, ये सारी बातें होती हैं। और दूसरा जो मकतबा फिक्र है, जो वहाबी मकतबा फिक्र है या अहले हदीस है, उनके नजदीक ये जो बरेलवी मकतबा फिक्र है, इनकी बहुत सारी बातें जो है वो बिदअत और शिरक में आती हैं। तो इस तरह आप अगर देखें, अगर इस तरह की बातें लेके तो कोई बंदा पिस्तौल लेकर निकल जाए तो देखें कि शाम को जो है अगर ये सारे इम्प्लीमेंट कर दें इस्लाम जिस तरह की ये बातें कर रहे हैं तो शाम को मेरे ख्याल में कोई 20-25% ही बाकी पाकिस्तानी बचेंगे। बाकियों को तो ये फिर तौहीन मजहब और शिरक के मामले पे जो है खत्म ही कर देंगे, नौजुबिल्ला।
تو یہ انتہائی افسوسناک اور انتہائی شرمندگی کی حد تک یہ افسوسناک واقعات ہیں. یقین مانے کہ اندر سے ایک عجیب قسم کی کیفیت ہو جاتی ہے کہ یہ کون لوگ ہیں اور کیا باتیں کر رہے ہیں، کس عظیم مذہب اور کس عظیم ہستی کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں متعارف کس وجہ سے کروا رہا ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، تمام عالمین کے لیے رحمت کے طور پر اللہ تعالیٰ نے متعارف کروایا ہے. قرآن شریف میں کہیں اس طرح متعارف نہیں کروایا کہ یہ اپنی توہین کے بدلے لینے والے ہیں، نعوذ باللہ. اور ان کا نام لے کر اسلام کی طرف منسوب ہو کر، اور پھر اس کا نتیجہ آپ دیکھ لیں آج جو پاکستان میں ہو رہا ہے کیا ہے. یہ ہر لحاظ سے جو ہے یہ بینکرپسی کی جو ہے ورج پہ پہنچے ہوئے ہیں، مورلی، اکنامکلی، پولیٹیکلی، ریلیجیسلی، اور جتنی بھی لیز لگتی ہیں وہ لگا لیں ساتھ. کوئی ایسا آپ شعبہ دیکھ لیں جس میں جو ہے یہ ترقی کر رہے ہوں، صحت مند ترقی. اگر ترقی کر رہے ہیں تو یہ 2 نمبر کی ترقی کر رہے ہیں، جس طرح کی وہ گاڑی چھڑوا رہے ہیں نا اپنی اس کرسچن خاتون سے. تو اللہ تعالیٰ ملک پاکستان پہ رحم کرے، جن کے ہاتھ میں باغ دوڑ ہے ان کی آنکھیں کھولے. اگرچہ امید تو کم ہے لیکن دعا تو ہم جو ہے وہ کرتے رہیں گے. تو یہ انتہائی افسوسناک جو ہے اور شرمناک یہ واقعات ہیں. جی جری اللہ بھائی. جری بھائی میرا خیال ہے اگر آپ 1 منٹ دیں تو میں فضل بھائی کی بات کو کنٹینیو کرنا چاہتا ہوں. جی آپ کریں، غالباً وہ نہیں ہے، آپ کر لیں بات. اچھا ٹھیک ہے. فضل بھائی اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ آپ تو شاید ان سے مایوس ہیں، میں تو اب مایوس بھی نہیں رہا، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ یہ لوگ بہت آگے جا چکے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ہیٹس آف اس کرسچین خاتون کو، وہ بیچاری لکی ہے کہ وہ ویڈیو بنا رہی تھی، ورنہ اس کی کس نے سننی تھی. وہ شاید ویڈیو کی وجہ سے اس کی جان بچ گئی، ورنہ وہ اس کی باتیں کرنے سے بھی اس کو اس کے کانفیڈنس سے یہ لگ رہا تھا کہ ایٹ لیسٹ اس کے پاس کوئی ویڈیو وٹنس ہے، ورنہ لوگوں کے وٹنس کو تو انہوں نے نہیں ماننا تھا. یہ تو حقیقت ہے. مجھے ایک چھوٹا سا واقعہ اسی میں یاد آ گیا، میں اس کو زیادہ ایکسپوز تو نہیں کر سکتا. کہ ایسے ہی احمدیوں کا ایک گھر تھا، وہ خود تو باہر کے کنٹری میں رہتے ہیں، تو وہ کرایہ دار کو دیا ہوا تھا گھر. تو وہ بعد میں کرایہ دار کی نیت بدل گئی، تو وہ چلا گیا کچہری اور اپنے نام اس کو رجسٹر کروانا چاہتا تھا. اور وہ احمدی جو تھے وہ لکی تھے کہ جن وکیلوں کے پاس گیا ان کو شاید ان کا کوئی تھوڑا بہت ان کا علم تھا، تو وہ واپس انہوں نے ان کو کال کر کے بتایا کہ جی آپ کا یہ جو گھر ہے اس کو یہ جو آپ کا کرایہ دار ہے وہ اپنے نام کروانا چاہتا ہے، اور اس نے یہ لکھا ہے کہ یہ قادیانی ہے اور سم تھنگ. وہ زیادہ تو نہیں میں ایکسپوز کر سکتا، لیکن اس کا جو اس کا بریف جو لبے لباب ہے وہ یہ ہے کہ اس نے کہا جی کہ اگر آپ تھوڑے سے پیسے دے دیں تو میں جج صاحب سے مل کر تو آپ کا یہ جو گھر ہے اس کو ان سے چھڑوا کے تو آپ کو واپس کروا دیتا ہوں، ورنہ اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو آپ کو ان کو کوئی بھی نہیں روک سکتا کہ یہ گھر کو اپنے نام کروا لیں، اس کی رجسٹری. تو یہ تو پاکستان کا اس وقت حال ہے. اور اگر اس میں ہم یہ کہیں کہ جی یہ لوگ یا جو قانون بنانے والے ادارے ہیں اور یا جو ان کے وزیر اعظم اور دوسرے جو ان کی قیادت ہے جس کو اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں، وہ تو بذات خود بیچارے ان سے ڈرتے ہیں. تو مجھے تو اس میں کوئی ان کو اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ان کو اب پھیرے، ورنہ مجھے تو کوئی ایسی چیز نہیں لگتی کہ جس کی وجہ سے ہم یہ سمجھیں کہ یہ جو پاکستان ہے اب وہ بہتری کی طرف آئے گا. تو میں اب واپس مائک آپ کو یا جری بھائی کو دیتا ہوں. جی جزاک اللہ خاور بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے. اچھا اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو خاتون نے یہ بڑی دیدہ دلیری کے ساتھ ایک جملہ بولا، یا کمال کا جملہ یقین کر سنتے ہوئے سرور آ گیا. وہ کہتے ہیں کہ جب تک اب تم مجھ پہ توہین رسالت کا کیس نہیں کرو گے میں تمہاری گاڑی کو نہیں جانے دوں گی. اور یار خاتون کارتک کو مرد بہت لگی ہے. اتنا بہترین جملہ
یعنی اس بندے کو، اس خود ساختے عاشق رسول کو، اس خود ساختے لنڈے کے مجاہد کو ایسا منہ توڑ جواب اس خاتون نے دیا ہے کہ اس کے ساتھ پشتیں ساتھ نظریں یاد رکھیں گی کہ یار اے کوئی عیسائی بھی آئندہ جواب دے سکتا ہے۔ ان لوگوں کا وتیرے یہ ہے کہ اپنے جھوٹے، گھٹیا، غلیظ، گندے، گھنونے کام کروانے کے لیے ناموس رسالت کا کام یہ نام لیتے ہیں، ختم نبوت کا نام لیتے ہیں، لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے ہیں، تاجدار ختم نبوت کے نعرے لگواتے ہیں، اور کام اپنے ذاتی ایجنڈے اور ذاتی مقصد کے طور پہ یہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر ان لوگوں نے اپنی شراب کی بوتلیں چھڑوانی ہے تو جناب نعرے لگیں گے اسلام کے۔ ان لوگوں نے اپنے کو گھٹیا گھنونے کام کروانے ہیں، مذہب کا وہاں پہ استعمال کریں گے۔ ان لوگوں کے اگر وہاں پہ کوئی معاملہ پھنس گیا، ان لوگوں نے مذہب کا استعمال کرنا ہے۔ اور خاتون نے بڑے بروقت موقع کے اوپر ایسا برجستہ جواب دیا ہے، اور ویڈیو کی شکل میں دیا ہے، اور ایسا جواب دیا کہ اب وہ ہزاروں لوگوں تک پہنچا، بلکہ لاکھوں لوگوں تک پہنچ گیا۔ ٹویٹر کے اوپر یہ ویڈیو اتنی کہ وائرل ہو رہی ہے، اتنی کہ یہ مطلب یہ پھیل رہی ہے کہ اس بندے کو اب فوراً گرفتار کی جائے گا جس بندے نے اس کو ہراساں کرنے کی کوشش کی ہے اور اس کے اوپر توہین رسالت کا مقدمہ بنانے کی جناب وہ الزام لگایا ہے۔ اس طرح پکڑ کے اس کو قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا، اس کو پوچھیں گے کہ کہاں پر اس نے توہین رسالت کی ہے۔ بس رولا یہ ہے کہ اب اس طرح جس طرح اس خاتون نے، اس عیسائی خاتون نے یہ دیدہ دلیری سے کام کیا ہے، اب ایسے ہی لوگوں میں جب بھی کوئی اس طرح کا معاملہ ہو، فوراً بندہ کیمرہ آن کرے، موبائل نکالے، ویڈیو آن کرے اور شوٹ کرنا شروع کر دے ویڈیو، اور بتائے لوگوں کو کہ بھائی یہ بندہ میرے کو اوپر الزام لگا رہا ہے، میں نے کوئی توہین رسالت نہیں کی، میں نے کوئی توہین نہیں کی، میں نے کوئی اس طرح کا کام نہیں کیا، اور یہ کام اور یہ میرے اوپر الزام لگایا جا رہا۔ اس وقت پہلے بھی لاہور کا واقعہ تھا یہ کہ جن میں دو میاں بیوی نیا جوڑا تھا، مسیحی نیا جوڑا تھا، ان کو بھٹی میں ڈال دیا گیا، بٹھے میں ڈال دیا گیا اس بات پہ کہ ان لوگوں نے معاذ اللہ قرآن پاک کے اوراق جلائے تھے۔ یہ الزام لگا کے ان نئے جوڑے کو بٹھے میں ڈال دیا، زندہ جلا دیا ان کو، صرف الزام کی خاطر کہ ایک الزام تھا، اس الزام خاطر ان لوگوں کو جناب بٹھے میں جلا دیا۔ اور یہ ملا حضرات آئے روز قرآن پاک کے اوراق جلاتے ہیں، قرآن پاک اپنے سر کے نیچے تکیہ بنا کر رکھ کے سوتے ہیں، قرآن پاک کی بے حرمتی کرتے ہیں، قرآن پاک میں یہ چرس رکھ کے بیچتے ہیں۔ کراچی میں ایک بندہ پکڑا گیا، یہ کافی سال پہلے کی بات ہے، اس نے قرآن پاک میں چرس رکھی تھی، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ یار یہ بات دہراتے ہوئے حیا اور شرم آتی کہ یار ایسے ایسے مسلمان لوگ ہیں، ایسے ایسے لوگ ہیں کہ جن کا اسلام سے دور تک تعلق ہی نہیں ہے، اور وہ پھر اس طرح کے فتوے لگا رہے ہوتے ہیں۔ آپ کسی مولوی میں ضرورت نہیں ہوگی، ان کے جو بڑے بڑے پیڈے، پکے پیڈے، یہ جو کلے پہنے والے مولوی ہیں نا، خاص کر سعد حسین رضوی، وہ آ کے اعلان کرے اور آفیشل ریکارڈ دے کہ اس قتل سے ہم بری ذمہ ہیں، یہ انتہائی انسانیت سے گرا ہوا فعل کیا گیا، ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں، ہم اپنے ہر کارکن کو، ہر ماننے والے کو، ہر پیروکار کو یہ تعلیم اور یہ نصیحت کرتے ہیں کہ وہ قانون کو ہاتھ میں نہ لے اور ایسے اور چھت کنڈے استعمال نہ کرے، لیکن مر جائے گا یہ بیان نہیں دے گا، کیونکہ اس کو پتہ ہے یہ بیان اگر میں دے دوں گا تو میری سیاست کہاں جائے گی۔ اس بندے کو اپنے ووٹ لینے کی فرصت کے علاوہ کام ہی کیا ہے؟ جی بھائی دین کو تخت پہ لے کے آنا ہے، اور صرف ذاتی مقصد، اس کے علاوہ کوئی اور مقصد نہیں ہے۔ ذاتی مقصد کرسی لینی ہے، جی ہم نے اقتدار کا نشہ ہے، کرسی لینی ہے، یہ بھائی کرسی میں آنا ہے، ہم نے جناب وزیر اعظم بننا ہے، اور ہم نے بھی جو ہے پیسہ لوٹنا ہے، باقی عوام لوٹ رہی ہے، اسی بھی لوٹیں گے۔ پاکستان کو ایک ایسا بندہ جس کے جسم کے جو ماس ہے وہ ہر طرف سے وہ جناب وہ بالکل اتار دیا گیا ہے، اس جسم سے اترے ہوئے ماس کی طرح پاکستان ہو گیا ہے اس وقت کہ جو بندہ آتا ہے اس کے اوپر سے ماس کھرچتا ہے اور اس کو مکمل طور پر ننگا کر رہا ہے، ماس سے بھی اس کی ہڈیاں نکل آئی ہیں، صرف اپنے پیٹ کی خاطر، صرف اپنے پیٹ کی خاطر، اپنی جہنم کی آگ بھرنے کی خاطر، پیٹ کو بھرنے کے لیے پاکستان کا پیسہ کھا رہے ہیں، پاکستان کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں، اور پاکستان کو کہاں سے کہاں تک لے کر چلے گئے ہیں۔ یہ اتنا نیچے گرا دیا یار ان لوگوں نے کہ پاکستان کا نام لیں تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی، ایک وقت تھا کہ پاکستان کا نام کو بندہ لیتا ہے بھائی ہم پاکستانی ہیں، اچھا اس میں یو آر ٹیررسٹ، یہ تک باتیں ہوتی تھی، بھائی پاکستانی ہو اچھا تم دہشت گرد ہو، یہ تک باتیں ہو رہی ہوتی تھی۔ یار یہ مسلمان اپنے آپ کو کہنے والے ہیں، ان لوگوں میں کوئی خوف خدا نہیں ہے، ان لوگوں کو موت بھی بھول چکی ہوئی ہے، خدا تک کا نام یاد نہیں ہے کہ یار ہمیں کوئی بنانے والا ہے، کسی نے ہمیں بنایا ہے،
ہمیں کسی نے اس دنیا میں بھیجا کسی مقصد کے لیے، لیکن ان لوگوں کا مقصد صرف پیسہ، ان لوگوں کا مقصد صرف پیسہ، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اپنے پیٹ بھرنے کے لیے چاہے جو مرضی ہتھ کنڈا استعمال کرنا پڑے وہ کرو۔ یار تم لوگوں سے بہترین تو اس عیسائی خاتون نے ایک میسج دیا ہے، پیغام دیا ہے، عیسائی جس کا اسلام سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے، اور وہ کہتی میں مسلمان نہیں ہوں، عیسائی ظاہر سی بات ہے عیسائی ہے، اس نے پیغام دیا، شرم سے ڈوب مرا مسلمانوں، جو اس طرح کے مسلمان نام نہاد مسلمان ہیں، ختم نبوت کے یہ سستی عاشق رسول جو ہیں ایسی اور چھت کنڈے استعمال کرتے ہیں، اسلام کا نام بدنام کرتے ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اور ذرا جتنی حیا اور ذرا جتنی شرم نہیں ہے، اور اتنی دیدہ دلیری سے یہ کام کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی اب یہ کام کرنا ہے تو ہماری جو ہے وہ آخرت سنورے گی وگرنہ نہیں، اور اس کے اوپر خوش ہو رہے ہوتے ہیں۔ یار وہ دیکھو بندہ جس کی ویڈیو میں نے بھی یہ دکھائی آپ کو، کتنے اطمینان کے ساتھ وہاں بیٹھا ہوا ہے، جی میں کچھ ہو ہی نہیں ہے، جی میں ایک ککڑی پھڑی ہے، ایک مرغی پکڑی ہے، اس مرغی کو ذبح کیا ہے، اس کا گوشت کھا گیا، جس کے اوپر کوئی گرفت نہیں ہے، اتنے اطمینان کے ساتھ بیٹھا ہوا یار۔ اس کو پتا بھائی کالا قانون ہے، جنگل کا قانون ہے، جو مرضی کرتے رہو، کیڑا کسی نے پوچھنا، میں 2 نعرے لانے نے تاج دائرے ختم میرے مگر عوام ہو جائے گی، عوام میرے ساتھ آ جائے گی، مجھے بچا لے گی، اور میرے بارے میں لوگ بھائی نعرے لگائیں گے، وہ دیکھو جی عاشق رسول جا رہا ہے، وہ دیکھو جی مجاہد ختم نبوت جا رہا ہے۔ اب تو مجاہد بننا، عاشق رسول بننا، اور وہ جو صدیقیت کا ٹھپا لگوانا اور یہ جو ہے عشق کا ٹھپا لگوانا بڑا آسان ہے، کسی ایک آدھ بندے کو مار دو بھائی آپ عاشق رسول ہیں۔ یار ایک وقت تھا کہ کسی کے منہ پہ تھپڑ مارنا اتنا مشکل کام ہوا کرتا تھا، آج بندہ پھڑکا دیا جاتا ہے جب، اور وہ بھی مذہب کے نام پہ بندہ مار دے جناب، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی کچھ کہنے والا نہیں ہے، بھائی کس نے پوچھنا ہے، کوئی پوچھے گا کہیں کہ بھائی گستاخی کی ہے پاکستان 295 کے تحت جب، اور بھائی اگر اس نے گستاخی کی بھی ہے، اگر گستاخ رسول کی سزا موت بھی ہے، اگر تمہارا یہ من گھڑت جو عقیدہ ہے اگر یہ درست بھی ہے، تو تمہارے ان باپوں نے، تمہارے ان بزرگوں نے لکھا ہے کہ کوئی بندہ اس کو اپنے ہاتھ میں نہ لے، کوئی بندہ کسی کو اپنے ہاتھ سے نہ مارے، بلکہ حاکم وقت کے پاس پیش کرے، اس حاکم وقت کے پاس پیش کرنے کے بعد دلائل دے، وہ دلائل دینے کے بعد حاکم وقت اس بات کا تعین کرے گا، وہ اس بات کا فیصلہ کرے گا کہ یہ بندہ یہ کیا نام ہے واجب القتل ہے یا نہیں ہے۔ کسی ذاتی بندے کی یہ بالکل مجال نہیں، اس کو اجازت نہیں کہ وہ بندہ یہ قانون اپنے ہاتھ میں لے۔ اپنے بزرگوں باپوں کی کتابیں پڑھو، کسی ایک بزرگ نے آپ کے، کسی ایک بابے نے جس نے گستاخ رسول کی سزا قتل لکھی ہوئی ہے، اس نے یہ دروازہ نہیں کھولا، چور دروازہ، جس چور دروازے سے آپ لوگ آتے ہو، بلکہ ایک وقت تک آپ کے اپنے پیٹی بند بھائی الیاس قادری صاحب یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ گستاخ رسول کی سزا اپنے ہاتھ میں نہیں ہے کہ تم اس کو اپنے ہاتھ سے مارو، بلکہ اس نے اگر یہ کام کیا ہے تو اس کو تم پکڑو، حاکم وقت کے پاس لے کے جاؤ، کسی قاضی کے پاس لے کے جاؤ، وہ قاضی فیصلہ کرے گا یہ واجب القتل ہے یا نہیں ہے۔ اس بندے کا یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ بندہ اس کو قتل کرے، گو کہ اس کے سامنے اس نے حرکت کی ہو، اس نے گستاخی کی ہو، اس کا ثبوت اس بندے کے پاس، قاضی کے پاس لے کے جائے، بس اتنا کام ہے جو آپ کے بزرگان نے، جو آپ کے وہ جو ہے ان باپوں نے لکھا ہے، جن لوگوں نے گستاخ رسول کی سزا موت کی، جناب ان لوگوں نے اس کے اوپر وہ تائید کی ہے، جن لوگوں نے یہ رستہ نکالا ہے، جن لوگوں نے اس رستے کو نکال کے ایک عوام الناس میں کھلبلی مچائی ہے، ایک عوام الناس کو سستا عاشق بنایا ہے، ایک عوام الناس کو سستا لنڈے کا عاشق بنایا ہے، ان لوگوں نے بھی یہ رستے نہیں نکالے جو رستے آپ لوگ نکال رہے ہیں۔ آپ لوگ تو ان باپوں سے بھی آگے نکل گئے ہیں، یا کہہ دیں کہ بھائی وہ باپے بھول چکے تھے، ان باپوں کو ان چیزوں کا پتہ نہیں تھا، اس لیے ہمیں پتہ لگ گیا تو ہم جو ہے وہ یہ کام کر رہے ہیں اور ہم نے اس کی اجازت لے لی ہے، اب ہم یہ کام کریں گے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں گے، اللہ تعالیٰ راضی ہو۔ یار قرآن نہیں آپ لوگ کبھی پڑھتے، قرآن کبھی نہیں کھولا آپ لوگوں نے، کبھی قرآن کھول کے دیکھو، کبھی قرآن کھول کے پڑھو، دیکھو کہ وہ کہتا کیا ہے، وہ مطالبہ کیا کرتا ہے، وہ تقاضا کیا کرتا ہے، ہم کیا کہہ رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں۔ قرآن کے مطابق ہی قیامت کے دن فیصلہ ہوگا۔ جو لوگ آپ کام کر رہے ہیں، جو کروا رہے ہیں، جس کی تائید کر رہے ہیں، میں کہتا ہوں کہ جب اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے تو جو واقعہ کر رہے ہیں اور جو لوگ دیکھنے والے وہ سارے مجرم ہیں، یار سارے وہاں پہ گھس رہے ہیں جو اس کو روک نہیں سکتے بندے کو،
یہ تو خزرے والی حرکتیں ہیں. ہجڑے جا کے تماشا دیکھتے ہیں, وہاں پہ جا کے خزرے مجرے کرتے ہیں. یہ اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے, ایک مسلمان کا خون بہایا جا رہا ہے, ایک مسلمان کے اوپر تشدد کیا جا رہا ہے, دوسرے لوگ وہاں پہ ویڈیو بنا رہے ہیں, دوسرے لوگ وہاں پہ تماشا دیکھ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے بھائی تسی مارو, اسی ویڈیو بنا رہے ہیں, اسی ویڈیو لوگوں نے بھیجیں گے, اپنے سٹیٹس پہ لگائیں گے, لوگوں کو بھائی دیکھو جی ہم نے یہ خون ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. یار ایسے تو جانور بھی نہیں کرتے. آپ لوگ کبھی دیکھنا کہ اگر ایک گلی کے 4 کتے ہوں گے نا, ایک گلی کے 4 کتے, کبھی یہ تجربہ کر کے دیکھنا, 5واں کتا کسی تیسری جگہ سے آئے گا, وہ لڑے گا نا ان 4 کتوں میں سے, تو باقی 3 کتے سے ایک کتے کو پڑ جائیں گے کہ تو ہوندا کون ہے ساڑھے کتے اندر لڑنے والا. یار یہ جو حص ہے یہ کتوں میں پائی جاتی ہے, تم لوگوں میں کیوں نہیں پائی جاتی یار یہ حص؟ جو اپنے آپ کو بار بار مثالیں کہتے ہیں کہ جی ہم تو وہ سگ ہیں, سگ مدینہ ہے, اسی طاقت کتے ہیں, ساڈا کام ہے پونکنا. تو اس وقت آپ لوگوں کی کتوں والی صفت کہاں جاتی ہے, جو کہ صفت ان میں بھی پائی جاتی ہے. لیکن اس کے باوجود آپ لوگ شرم نہیں کرتے, آپ لوگ حیا نہیں کرتے کہ یار ایک بے گناہ انسان کو مارا جا رہا ہے. اگر آپ یہ ہے کہ اگر آپ جو کیا نام ہے اس کو کم از کم بچاؤ تو صحیح, نہیں بچا سکتے آپ. اگر اسی جگہ پہ آپ کی ابے کو, آپ کی کسی پھپھڑ کو, آپ کے کسی مامے کو پیلا جائے, وہاں پہ اس کو کسونے مارے جائیں, تو پھر بھی تم لوگوں کی حیا نہیں آئے گی. پھر تو بھاگ کے جا کے نہیں پائی جا کے چھڑانے, یا نہیں پائی ساڑا چاچا جی, نہیں پائی ساڑا ماما جی, وہاں پہ تو پھر بھاگ کے جاؤ گے. یہاں پہ بس آپ لوگوں نے چسکے لینے ہوتے ہیں کہ یار ویکھنے کہ بندے نو ماریا کہ جاندہ ہے. اچھا یار میں کدی بھی نہیں ویکھی گولی کہیں چلتی, چلو آج ویکھنے ہیں, آج اسی لائی ویکھ لیں گے. حیرت کی بات ہے یار. قیامت کے دن آپ لوگ بری ذمہ ہو جائیں گے. جس بندے نے گناہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اس کو نہ روکا, وہ قیامت کے دن مجرمین میں شامل ہوگا. کہ یار تم نے گناہ کو روکا ہی نہیں ہے, اور یہ گناہ سے مراد یہ نہیں چھوٹا موٹا گناہ, یار یہ تو کسی انسان کا قتل ہو رہا ہے. اور قرآن کہتا ہے کسی بے گناہ انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے. یعنی وہاں پر پوری انسانیت کا قتل ہو رہا تھا, اور یہ سارے تماشائی کی طرح خزروں کی طرح وہاں پہ کھڑے ہوئے تھے. کسی نے جرت نہیں کی, کسی نے نہیں جرت کی کہ یار اس کو جا کے چھڑائے, اس کو پکڑے جا کے. وہ کل کا لونڈا جس کی ابھی داڑھی پوری نہیں نکلی, جس کے منہ پر داڑھی مونچھیں پوری نہیں نکلی, وہ بندہ اپنے ہاتھ میں وہ لوہے کا اوزار پکڑ کے اپنے آپ کو مجاہد سمجھ رہا ہے, اور باقی سارے مجاہد سستے عاشق رسول جو ہیں وہ سارے تماشا دیکھ رہے ہیں. کمال ہے یار, عجیب معاملہ ہے. آپ خود سوچنا کہ کل کو یہی واقعہ آپ کی اپنے ابا یا کسی کے ساتھ ہو, پھر بھی آپ تماشائی کی طرح دیکھتے رہیں گے. کل کو اگر آپ کی بہن کے اوپر, ماں کے اوپر, یا کسی پھپھی کے اوپر یہ توہین رسالت کا مقدمہ بنے, اور اس کو اسی طرح کسی گلی کوچے میں مار دیا جائے, پھر بھی تماشائی بن کے دیکھتے رہو گے. اور وہ وقت دور نہیں ہے جب انہی مولویوں کے اوپر گستاخ رسول کا فتویٰ لگے گا, اور ان کو بھی اس طرح گلیوں کوچے میں مارا جائے گا. وہ وقت دور نہیں ہے. یہ عوام مکمل طور پر بغاوت پر اتر چکی ہے. اب ان لوگوں نے انہی کی گردنیں ماننی ہیں جن لوگوں نے اس طرح کی تعلیمات دی ہیں. اس طرح کی جن لوگوں نے تعلیمات دی ہیں انہی کی گردنیں اب یہ ماریں گے کہ نہیں پائی اینج نہیں جی. اب انتقام ہوگا, اور اب یہ کام ہوگا, اور ان لوگوں نے ہی مارنا ہے. یہ لوگ آپ بٹھے ہوئے سانپ کی طرح, اور وہ جو جسے کہتے ہیں نا کہ وہ جو گیم کھیلی جاتی ہے ایک سانڈ کے اوپر سرخ کپڑا اور وہ بھوت جاتا ہے, اب یہ عوام جو ہے عاشق رسول اس طرح بھوتے ہوئے ہیں. ان کو آپ جس طرح سرخ کپڑا دکھاؤ گے, جس طرح آپ ان لوگوں کو آپ مذہب کی طرف بلاؤ گے, ان لوگوں نے اس سانڈ کی طرح آپ کے اوپر حملہ کرنا ہے. آپ چاہے اس کے سامنے ان کا اپنا ابا کیوں نہ ہو, ماما کیوں نہ ہو, پھپھڑ کیوں نہ ہو. ایک اور میں نے وہ پوسٹ دیکھی تھی کہ ایک باپ نے, ایک بچے نے, غالباً باپ سی یا پتر سی, مجھے اب کنفرم نہیں ہے, اس نے فجر کی نماز پہ جگانے کے لیے اس کو کہا کہ بھائی نماز پڑھو, اور نے نہیں پڑھی, انکار کیا, تو انہوں نے قتل کر دیا. اسی بات پہ اس نے اس کو مار دیا. اب چاہے پتہ نہیں پیو نے پتر نے مارا یا پتر نے پیو نے مارا, دونوں میں کسی ایک نے مار دیا کہ تو فجر نماز واسطے نہیں اٹھیا. ان چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر اب یہ جناب حرکات ہو رہی ہیں, فتوے لگ رہے ہیں, مارا جا رہا ہے, قتل کیے جا رہا ہے, اور اس طرح کے کام جو ہیں وہ کیے جا رہے ہیں, اور اپنے آپ کو عاشق رسول کہتے ہیں, اپنے آپ کو ایسا پکا پیڈا عاشق رسول کہتے ہیں کہ اس کی کوئی جناب وہ سند نہیں ہے, اس کی جناب کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے, اس کی کوئی وضاحت نہیں ہے, کوئی دلیل نہیں ہے, بس یہ ہم پکے پیڈے عاشق رسول ہیں. جی خبر پہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ, کچھ کہنا چاہیں گے اس معاملے میں؟
जी वालेकुम अस्सलाम। जरी भाई, बस मेरा ख्याल है आपने बड़ी डिटेल से जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है उसको बड़ी डिटेल से आपने इसका जिक्र कर दिया है। सिर्फ हम तो अफसोस ही कर सकते हैं, जैसे कि मैंने पहले कहा कि शुक्र है एज ए अहमदी, मुझे नहीं पता कि वो शख्स कौन है, लेकिन मुझे बहुत ही दुख हुआ है, चाहे वो अहमदी है या वो गैर अहमदी है या किसी और अकायद से उसका, मजहब से उसका ताल्लुक था, लेकिन बहरहाल एक इंसानी जान इस जहालत की वजह से जो इन मौलवियों ने जो इनको तालीम दी है। एक मैं बात को पॉइंट आउट करके मैं अपनी बात ख़त्म कर देता हूँ कि आपने गौर किया है कि ये उलमा जो हैं, ये आजकल इनको कहते हैं कि जी आप कुरान से कोई दलील की ज़रूरत नहीं है, हदीस से कोई दलील की ज़रूरत नहीं है, ये काम जो है ये बगैर दलील के करना चाहिए। यानी कि इनकी गैरत ये है कि इस तरह के जो काम है उसके लिए सोचना भी जो है वो भी एक गुनाह है। बल्कि जो आप लोग कह रहे थे कि जो दूसरे लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं या खड़े हैं, वो उसको बड़ी खुशी से देख रहे हैं। अक्सर अब तो ये हाल हो गया है कि ऐसे लगता है कि वो सोचते होंगे कि यार ये अजीम फरीज़ा जो है ये हमने क्यों नहीं सर अंजाम दिया। क्योंकि अगर अगर लॉ एंड ऑर्डर की ये सिचुएशन हो तो लोग इसी वजह से फिर अपने हाथ में हर चीज़ ले लेते हैं कि चलो हम कम से कम मुजाहिद तो बन जाएंगे। पर मैं इतना ही कहता हूँ और आपसे इजाज़त भी लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह, जज़ाकल्लाह। हमारे साथ राजा फारूक साहब मौजूद है जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह राजा साहब। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या हाल है? आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है राजा साहब, आपकी आवाज आ रही है। जज़ाकल्लाह जी। जी फारूक साहब बोले। मैं आज सुनने वालों में से हूँ। आप अपना प्रोग्राम जारी रखें, बहुत अच्छी अच्छी बातें हो रही हैं और अल्लाह ताला आप लोगों को जज़ा दे। और बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं जो आप लोगों ने हाईलाइट किए हैं दीन के हवाले से या कवानीन के हवाले से, और अल्लाह ताला इनको हदायत दे और आप हमारे मुल्क को अल्लाह ताला महफूज रखे इस शर से। तो आप अपना प्रोग्राम जारी रखें। जी जज़ाकल्लाह फारूक साहब, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा दोस्तों, अभी एक खबर मिली है कुछ देर पहले कि मोती बाजार वजीराबाद में जमात अहमदिया की जो मस्जिद है उसके मीनार शहीद कर दिए गए हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैं तस्वीरें भी आपके साथ शेयर करता हूँ, मैंने अभी एक दोस्त से वो कन्फर्म भी किया है, तो मैं यहाँ पे आपको तस्वीर ये शेयर करता हूँ। ये आपको नजर आ रही है, ये मस्जिद है मोती बाजार वजीराबाद में, जमात अहमदी की मस्जिद है। अच्छा, इसके मीनार में शुरू में ये दो मीनार थे, ये आपके सामने जो नजर आ रहे हैं आपको। अच्छा, इसमें ये मीनार शहीद कर दिए हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अच्छा, ये आगे भी देखें, ये मीनार ये शहीद किया हुआ है। ये मस्जिद है जो आपने भी ये स्क्रीन पर देखी है। तो ये दोस्तों इन लोगों के ओछत कंडे हैं जो ये अपनाते हैं, जो ये काम करते हैं और अपने इस्लाम का जो इनका खुद साख्ता इस्लाम है, जिसका दीन इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, जिसका नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई ताल्लुक नहीं है, जिसका अल्लाह ताला की ज़ात से कोई ताल्लुक नहीं है, और ये मुकम्मल और कुल्लियतन अबू जहल की औलाद में से है और उनके ही नक्शे कदम पे चल के उनकी ही जनाब पैरवी करते हैं और उनकी पैरवी करके अपना ये जो है वो इनकार बताते हैं कि हम तो मुकफ़रीन की जमात में से हैं, हम तो मुकज़्ज़बीन की जमात में से हैं, हम तो मुस्तशरिकीन की जमात में से हैं, जिनका काम सिर्फ इनकार करना है, जिनका काम सिर्फ और सिर्फ इनकार करना है, इसके अलावा और कोई काम नहीं है। ना अपनी मसाजिद बनानी है, ना अपनी मसाजिद का इंतजाम करना है, ना अपने लोगों को नमाज की तरगीब देनी है, बल्कि इसके बरक्स है जमात अहमदी की मसाजिद को मुनहदिम करना है, उसकी मसाजिद की मीनार जो है वो गिराने हैं, उस मस्जिद में अहमदियों को दाखिल नहीं होने देना, उनको नमाज से रोकना है, उनको अल्लाह ताला की वहदानियत से रोकना है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत से रोकना है और मस्जिदों को गिराना है। यही इन लोगों का वतीरा है, यही इन लोगों का काम है। और ये इसमें जरा जितने भी और ये शर्म महसूस नहीं करते कि ये काम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया, ना इसका हुक्म दिया,
ना सहाबा कराम रज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ने ये काम किया, ना उन्होंने हुक्म दिया, ना आइमा अरबा ने किया, ना मुजद्दिदीन ने उम्मत ने किया, बल्कि ये हजरत अक़दस मिर्जा गुलाम अहमद साहब कादियानी अलैहिस्सलाम की बेशत के बाद के जो उलमा है, जो 14वीं सदी के उलमा हैं, और ये अपने बारे में खुद कहते हैं कि 14वीं सदी के जो उलमा हैं वो बदतरीन मखलूक हैं, ये तक बात कहते हैं। और यहाँ तक भी बातें सुनने में आती हैं जो आप लोगों ने सुनी भी होंगी कि 14वीं सदी के उलमा उन गीदड़ों और सूरों की तरह हैं, जो जिन लोगों ने गीदड़ों की तरह, भेड़ियों की तरह, जो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जिन भेड़ियों ने खाया था, जो इल्जाम ये लगाते हैं कि भाई उन भेड़ियों को जब याकूब अलैहिस्सलाम ने बुलाया तो उन्होंने कहा कि क्या आपने यूसुफ अलैहिस्सलाम को खाया था? तो उन भेड़ियों ने कहा कि अगर हमने खाया हो तो हम 14वीं सदी के उलमा हो। ये तक रवायात और ये तक बातें बयान करते हैं अपने मुंहों से, और इस तरह की बातें बयान करते हैं। तो ये ऐसी और छतकंडे इस्तेमाल करके अपना ये बताते हैं कि हमारा इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, हमारा इंसानियत से कोई ताल्लुक नहीं है, हमारा इखलाकियात से कोई ताल्लुक नहीं है। फजल भाई, आप इस वाक़े के ऊपर क्या कहेंगे? ये थमने का नाम नहीं ले रहा, ये रुकने का नाम नहीं ले रहा। आए रोज कोई महीने बाद या कोई हफ्ते बाद इस तरह की खबर सुनने को मिलती है कि फलां जमाती अहमदी के मस्जिद पे या फलां जमाती अहमदी के कब्रिस्तान पे इन बिजगों ने और इन जानवरों ने हमला किया है, और सिर्फ इसी वजह से कि ना अहमदी यहाँ पे दफनाए जाएं, या ना उनके कतबे लगाए जाएं, या ना अहमदी यहाँ नमाज पढ़े, या ना उनको यहाँ नमाज पढ़ने दिए जाए। इसके ऊपर आप क्या बयान करेंगे? जी जरीउल्लाह भाई, देखें, ये उसी जो तसलसल जो बातें पहले हो रही हैं ना, ये उसी बात का तसलसल है कि पाकिस्तान में जो रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म है, जो मजहब की बुनियाद पर तशद्दुद की सोच है, वो पाकिस्तान में बहुत अरूज पर है। और ये हैरानगी है कि ये वाहिद मुल्क ऐसा है जो इस्लाम के नाम पर कहते हैं कि जी हम बनाए, और जिसमें ये एक्सट्रीमिज्म आपको नजर आएगा। सॉरी, दूसरे ममालक भी है, 50 से ज्यादा ममालक हैं दुनिया में मुसलमान, जहाँ पे अक्सरियत मुसलमानों की है। वहां पे आपको इस कसरत के साथ वाकयात शाज के तौर पे तो आएंगे आपके नोटिस में, लेकिन इस कसरत के साथ नहीं वहां पे भी आएंगे। और उसके सबसे पहली बात वही है कि इनकी जो तफहीम इस्लाम की है वो इस तरह की इन्होंने गलत लाइनों पे उसका जो है तयन किया हुआ है। फिर इन्होंने जमात के खिलाफ तो इन्होंने कवानीन बनाए हुए हैं कि जी हम अपनी मस्जिद जो है उसको मस्जिद कह नहीं सकते, और उसको ये इनके नजदीक शायर अल्लाह है, शायर इस्लाम है। और शायर इस्लाम जो है, क्योंकि अहमदियों को इन्होंने अपना 74 में जो है कौमी असेंबली में गैर मुस्लिम करार दिया है, और इस वजह से अहमदी जो है अब मुसलमानों वाले जो शार हैं इस्लाम के उनको भी नहीं अपना सकते। उसमें मस्जिद के मीनार भी इनके नजदीक शायर हैं, और शायर इस्लाम जो है वो उन पे इनका जो है वो मुनाफली है, इनका वो जो है क्या कहते हैं, ये कहते हैं जी कि ये हमारे जो है हक है इस्लाम का, ये पेटेंट है। ये जी पेटेंट का मतलब कि ये इस्लाम का जो है इस पे लेबल लग चुका है। अब इसको जो मुसलमान पाकिस्तान के हैं उनकी इजाजत के बगैर कोई और जो अपने आप को मुसलमान है वो मुसलमान भी नहीं कह सकता। जिनको ये मुसलमान समझे वो मुसलमान है, और जिनको ये मुसलमान ना समझे वो मुसलमान नहीं है। ये इस किस्म की सोच है, और उसके मुताबिक कवानीन बने हुए हैं। और उन मतलब ये है कि इन्होंने जुमला हकूक महफूज किए हुए हैं। जी, जुमला हक जो है वो महफूज इन्होंने किए हुए। वो हम गाहे बगाहे करते रहते हैं बात कि अगर इस्लाम के वो शार जिनको ये शायर इस्लाम कहते हैं, उनकी अगर आप तारीख में चले जाएं तो कुरान शरीफ में तो आता है कि नमाज जो है वो पहले भी जो थी वो वाजिब थी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को हुक्म था कि आप नमाज पढ़ोगे और ज़कात दोगे। अब अगर ईसाई आ जाएं इस आयत को लेके कि देखें जी ये तो हमारे हकूक थे जो आपने लिए, ठीक है, तो ये तो आप नमाज भी नहीं पढ़ सकते, ज़कात भी नहीं दे सकते, क्योंकि आपका तो कुरान खुद फरमा रहा है हजरत ईसा के रेफरेंस में कि जी आप नमाज पढ़ो और ज़कात दो, तो आपको हम ये हक नहीं देते। तो ये कहाँ पे जाएंगे? इसका मतलब ये है कि अगर वो ये क्लेम करें तो फिर वो हक बजानब होंगे इनके कवानीन के मुताबिक, हक बजानब होंगे, और इनको दस्तबरदार भी होना चाहिए
क्योंकि जब वो हक बजानब है तो इनका फिर हक नहीं है। जो इनकी रैशनल और लॉजिक है हमारे खिलाफ, अहमदियों के खिलाफ, उस लॉजिक के तहत तो फिर जो है इनको ईसाइयों के सामने जो है सरेंडर करना चाहिए। अब जो मस्जिद काबा, खाना काबा का हज है, ये तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जो है वो सुन्नत है, और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो है वो यहूद के भी नबी थे और वो ईसाई नसारा के भी वो नबी है, दोनों उनको मानते हैं। तो फिर ये जो है इसका मतलब ये है इनको मक्का से भी हाथ धोने पड़ेंगे। बिल्कुल, इनको मक्का से भी हाथ धोने पड़ेंगे और बहुत सारी बातों से इनको फिर हाथ धोने पड़ेंगे। इनको तौहीद भी छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि तौहीद जो है वो तो हर नबी ने जो है वो बताई है। तो फिर ये इनको छोड़नी पड़ेगी कि जी तौहीद जो है इन पे पैटर्न, ये जो जुमला हक का आपने कहा ना, मैं उसका कहा, ये बड़ा इस पे जो उछल के बाद इनके जो सूडो इंटेलेक्चुअल है वो इसको जो है वो बड़ा इस तरह डिफेंड करते हैं और बड़ा रैशनलाइज करने की कोशिश करते हैं कि देखें जी ये तो हमारा इस पे जो है वो पेटेंट और जुमला हकूक हमारे पास है, इसके महफूज जुमला हकूक। इनको ये इल्म ही नहीं कि ये कारपोरेशन का जो कवानीन है ये दीन पे लागू नहीं होता, ये वेस्टर्न सोसाइटी ने, बल्कि ये यहूदियों का मुतारफ शुदा बेसिकली ये जो कारपोरेशन का कवानीन है, जुमला हकूक महफूज करना, इस्लाम तो इस किस्म की कोई बात नहीं करता। देखे जुमला हकूक जो होते हैं वो उसके पास होते हैं जो उसका इनिशियल जो है इन्वेंटर होता है या उसका इनिशिएटर होता है। बिल्कुल सही बात, ठीक है। जो इनिशिएटर है वो तो अल्लाह ताला है इस मजहब का। बिल्कुल सही बात है। तो फिर ये कैसे उसके जो है वो कहते हैं कि जी ये हमारे हकूक बन जाते हैं इस पे जुमला। इनकी बुनियाद हम तो बात कर रहे हैं कि ये जो सूडो इंटेलेक्चुअल रैशनलाइज करने की कोशिश करते हैं और अवामुन नास जिनका ये ज़हनी मयार है कि वो इस चीज पे खुश हो रहे हैं कि पत्थर के सीमेंट के जो मीनारे बने हैं इनको ढा दो, तो ये बहुत बड़ा जिहाद हमने कर दिया। अब देखें ये काम जो था ये कुफारे मक्का किया करते थे मुसलमानों के खिलाफ, कि ये नमाज भी पढ़ने थे नहीं। अब इनके जो जुमला हकूक हैं अगर वो कुरान शरीफ में से हम निकालें, जो मसलन रोजा है, अब इस्लाम के जो बुनियादी 5 रुकन है उसमें शहादत है, शहादत में से नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत को छोड़कर बाकी आप जितने भी उसमें से निकालेंगे आपको 4.5 रुकन निकलेंगे। वो पहले मज़ाहब में भी वो चीजें जो थी वो राई थी और कुरान से उसकी जो है वो दलील मिलती है। तो फिर मतलब तो ये है कि वो पूरे के पूरे हिस्सेदार हैं इस कारोबार में। बिल्कुल, अगर वो क्लेम करें कि जी हम आपसे पहले का हमारा मजहब चल रहा है तो जुमला हकूक तो हमारे पास होने चाहिए, फिर इनको सरेंडर करना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात। और ये जो है इनकी असल बात ये है कि जब अल्लाह, वो कहते हैं ना पंजाबी च मिसाल कि अल्लाह ताला जेड़ा वे ओ मारदा नहीं, ओ मत मारदा बंदे दी। ते मत मारी गई है ताई ते जेड़ा मैं गुजरात, चुके मेरा सबका जिला गुजरात सीगा। जी जी, उर्दू में करें बात, उर्दू में। हाँ, क्योंकि मेरा सबका जिला गुजरात से ताल्लुक था मेरा, अब नहीं है, क्योंकि मैं जाती तौर पे वैज फैमिली में मेरी शादी हुई है और मैं इनको जाती तौर पे जानता हूँ गुजरात वालों को। जी जी, ये पीछे जब से ये आए हैं पंजाब हुकूमत में, ये मजहब का इन्होंने सहारा लिया, हालांकि मजहब का इनसे दूर दूर का ताल्लुक, इनका मजहब से भी दूर दूर का ताल्लुक नहीं है, क्योंकि ये दुनियादार लोग हैं, सियासत ये इनका काम है। लेकिन वो मजहब को ऐसे एज ए टूल के तौर पे जो इस्तेमाल किया जा रहा है आजकल, वो खास तौर पे परवेज साहब को जो कर रहे हैं, वो उनकी शय पे दिन ब दिन ये वाकयात बढ़ते जा रहे हैं। हमें अहमदियों को तो बखूबी पता है कि ये महज अवाम अपनी इस्तात में ये जुर्रत नहीं रखते, अगर इनके पीछे गवर्नमेंट पूरा हाथ ना रखे तो ठीक है, इसको अब्यूज करते हैं। लेकिन वो कवानीन इनकी मर्जी के बनाते जा रहे हैं। ये वो एक दफा खलीफा राबे रहमाउल्लाह से किसी ने कहा कि इनका क्या वो हाल है, इनकी एक वीडियो है कि ये गरीब लोगों को क्यों कहते हैं, ये अवाम की बात कर रहे थे। वो कहते हैं अवाम भी बेकसूर नहीं है, अपने लीडरों के पीछे भी चलती है,
इनकी मत मारी गई है कि ये कवानीन जो बना रहे हैं, खलीफा राबे ने फरमाया कि ये कानून को तोड़ो नहीं तो मुल्क तोड़ देगा। आज इनकी कंडीशन ये है कि वे मुल्क तो टूटने तक पहुंच गया है, लेकिन इनको होश नहीं आ रही। वाकई आपकी बात दुरुस्त है कि इनकी मत मारी गई है। देखे ये टूटने के करीब नहीं, तोड़ चुके हैं। ये 71 में इन्होंने बांग्लादेश अपने हाथ से तोड़ा नहीं है। हाँ, तोड़ा है। ये इतने बड़े इस्लाम के जो है, ये अब मैं वो अल्फाज गैर पार्लिमानी हो जाएंगे, ये ठेकेदार बनते हैं। इन्होंने उस वक्त क्यों ना बचा सके इस्लाम के नाम पे बाकी हिस्से को। इनके अपने जो हैं वो सहाफी जिन्हें ये बड़े मोतबर समझते हैं, उनका कहना है कि जी पाकिस्तान में बांग्लादेश ने अपनी मर्जी के साथ शमूलियत की थी और असल इनिशिएटर जो था, इनिशिएशन जो इसकी हुई थी तहरीक पाकिस्तान की, वो बांग्लादेश के मुसलमानों की तरफ से उसमें बहुत बड़ा हाथ था। उनको तो इन्होंने अपने हाथ से अलहदा कर दिया, तो और तोड़ना कैसे होता है? वो तो ये तोड़ चुके हैं। बुनियादी तहरीक ही वहीं से चली थी, बुनियादी तौर। जी जी, ठीक है। और जो ये तो अब तो तोड़ने से आगे इन्होंने मरोड़ने तक को ये पहुंचे हुए हैं। कोई पाकिस्तान में किसी बात में आपको एकता नजर आए तो वो बताएं जी फलां बात में इनकी एकता है। किसी एक बात में इनके दो सिर्फ इन्ना लिल्लाहि व इन्ना अलैहि राजिऊन ही पढ़ा जा सकता है। जी जी बिल्कुल। किसी एक मौजू पर इनके दो उलमा को बिठा लें आप किसी प्रोग्राम में और उनको कहें कि जी आप दोनों जो हैं इस पे हमें इत्तेफाक करके दिखाएं। अगर ये आपके सामने कर जाएं इत्तेफाक तो फिर हम कहेंगे कि जी ये इनका इस्लाम एक है। ये खिफत जो है इनको ये ऐसे खत्म नहीं होगी कि मीनार मिटा दिए जाएंगे। वो अल्लाह के वो वली उन्हें मैं कहता हूँ, या मर्दे खुदा ने ये कहा है कि तुम जितनी चाहो कोशिश कर लो, ये मस्जिदें गिरा लो, लोग शहीद कर लो, आप लोग कुरान को हमारे सीनों से नहीं निकाल सकते, ना ही तुम इस पे दस्तरस रखते हो। ये तो बहुत बड़ा चैलेंज है। ये एक फिजिकली चीज है, टूट गई हम फिर बना लेंगे। ये वक्त गुजरेगा इंशाल्लाह, ये वक्त दौर बदलेगा और इससे शानदार मसाजिद अहमदिया जमात के जो मेंबरान है या खिलाफत के निज़ाम के ताबे दुनिया भर में अब मसाजिद बना रहे हैं। इसीलिए अल्लाह ताला ने, खलीफा राबे ने एक और बहुत प्यारा नुक्ता कि इसलिए नहीं ये मस्जिद हमारी छीन सकते, क्योंकि अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये फरमाया कि ये मैंने तमाम जमीन आपके लिए मस्जिद बना दी है। एक दीवार का गिरना हमारी नजर में कोई अहमियत नहीं रखता। हाँ, तकलीफ होती है, ये बात दुरुस्त है, लेकिन ये कहें कि मस्जिद हमारे दिल से निकाल लें या कुरान मजीद निकाल लें, ये इनकी खाम ख्याली है। ये जो भगोले हैं ये ऐसे ही है जैसे धुआं होता है, थोड़ी देर में उड़ जाएगा इंशाल्लाह। ये अपनी जो हसद, जेलसी या जो भी इसे खिफत कह ले, ये मिटा लेने देने। ये पागलों का वतीरा है। ये कभी रसूल सल्लम की सुन्नत से कभी कोई बात साबित नहीं है। और ये वाकई आपकी बात दुरुस्त है कि ये कुफारे मक्का का वतीरा था और ये अंजाम भी इनका वही होगा इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह। जी फारूक साहब, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको इजाज़त दे। जी हमारे साथ अहमद नासिर साहब मौजूद हैं, बाद में खालिद महमूद साहब बयान की तरफ चलते हैं। जी अहमद नासिर साहब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अहमद साहब आपकी तरफ से माइक म्यूट है, मैं यहाँ से ओपन करता हूँ आपकी तरफ से। जी अस्सलाम वालेकुम। क्या जी भाई आपका? जी अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। आवाज आ रही है आपकी? हाँ जी, तो मैंने आपका पैगाम से प्रोग्राम देखा था और सुन भी रहा था। मैं ये बात कहूँगा, ये मुजाहिद इस्लाम, ये जो भी ये आजकल जो सिलसिला पाकिस्तान में चला हुआ है, आपने वो एक प्रोग्राम किया था कि जो कुरान का तर्जमा जो इन्होंने पेश किया है कि ये एक तर्जमा है। जो कुरान करीम का असल में तर्जमा जो खुदा ताला और रसूल ने किया है, ये तो साफ साफ गुस्ताखी कर रहे, तहरीफ कर रहे हैं। पहली तो बात यह है।
जो कुरान करीम का ज़ेर ज़बर हम कुछ आगे पीछे। अहमद साहब आज का ये मौजू नहीं है, तो ये अच्छा ठीक है, मैं मौजू कराता हूँ। ये जो पाकिस्तान के आप जो हालात चाह रहे हैं, ये मजहब की आड़ में जो सियासत को इस्तेमाल कर रहे हैं, ये वही बात कर रहे थे राजा फारूक साहब के हजरत खलीफा राबे रहमतुल्लाह ने फरमाया था ये जो आइन है इसको खत्म कर दो, अगर इस आइन को खत्म नहीं करेंगे तो ये मुल्क के 4 टुकड़े कर देगा। अब यही सूरत हाल नजर आ रही है पाकिस्तान में कि टुकड़े नजर आ रहे हैं कि पाकिस्तान के टुकड़े हो जाएंगे। ये अल्लाह ताला हमारे मुल्क पर रहम करे। ये बात इतनी सी है कि इन लोगों को अल्लाह ताला अकल दे और सोचने समझने की तौफीक दे। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा। जी जज़ाकल्लाह अहमद साहब, बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको ज़्यादा अल्लाह ताला मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए, आमीन। जी हमारे साथ खालिद महमूद साहब मौजूद है। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी वालेकुम अस्सलाम। इस मौजू के अनुमान से सबसे पहली बात तो सोचने की ये है इन लोगों के लिए जिनके दिलों पे अल्लाह ताला ने मोहर लगाई कि देखें, जब से ये कायनात पैदा हुई तो अल्लाह ताला का एक असूल है जज़ा और सज़ा का। जब अल्लाह ताला को कोई नेक, जो अल्लाह ताला के 4 इनामात में से एक इनाम है ये शहादत का। लेकिन शहादत कहाँ से मिलेगी कि जब किसी बातिल के हाथ से उसका कोई नेक बंदा अपनी राह, अपने इस्लाम के राह में जान की कुर्बानी देगा और वो शहादत के मर्तबे पे पहुंचेगा। तो शहादत का मर्तबा हमेशा दुश्मन के हाथ से मिलता है, बातिल के हाथ से मिलता है उसको, और बातिल को के गुनाहों की सजा मिलती है कि जब वो किसी को शहीद करता है, और वो क़यामत के दिन उसको उसकी भी सजा मिलेगी, क्योंकि एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। तो यही मैंने कहना था कि ये जितनी अपनी तरफ से हमें शहीद करेंगे तो शहादत का रुतबा हमें कुरान के मुताबिक हमें शहादत ही का रुतबा मिलेगा और इनको बातिल का मिलेगा। तो उसके लिए अल्लाह ताला इन्हीं के हाथों से हमें शहादत के दर्जात में दाखिल करता है। तो यही मैंने कहना था। ये जो अपनी तरफ जो मर्जी करते रहे, देखें हम इस्लाम की तारीख में चले जाएं, हमारे 3 खुलफा शहीद हुए, लेकिन शहादत किसको मिली? खुलफा को मिली, वो हक के ऊपर थे। करबला का वाकया देख लें, यही उलमा थे, यही फतवा वाले थे, इन्होंने इस्लाम का ठेका लिया। आप ही के ऊपर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मुफ्ती थे उन्होंने ही फतवे दिए। तो इनके फतवा से तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, ये फर्क पड़ता है कि इनको झूठ की सजा, इनको बातिल की सजा मिलती है और नेक लोगों को शहादत का रुतबा अल्लाह ताला दे देता है। तो यही मैंने कहना था। जी खालिद साहब बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। अच्छा तो दोस्तों, ये आज की जो बातें थी, 2 खबरें थी। एक खबर तो पहले जो मैंने प्रोग्राम शुरू किया वो उसके ऊपर तफसीली गुफ्तगू मैं कर चुका हूँ, और दूसरी खबर प्रोग्राम के दौरान जो मौसूल हुई है कि जमात अहमद के मस्जिद के ऊपर हमला किया इन बिजियों ने, इन दहशतगर्दों ने, इन मुल्लाओं ने पुलिस की मौजूदगी में जिस तरीके से भी इन लोगों ने हमला किया है, और इन लोगों ने अपने ही मुल्क के कानून के आइन की धज्जियां उड़ाई हैं। ये बिल्कुल इस चीज को नहीं सोचते कि यार ये इस्लाम के नाम पे इसरा कर रहे हैं। हम यहाँ पे फिर एक बात मैं दोहरा के फिर आवाम से इजाजत लूंगा, वो बात यह है कि जिस तरह दाइश के लोग या तालिबान इस्लाम के नाम पे, नबी के नाम पे सर खैरकात किया करते थे, तो हमारे प्यारे इमाम हज़रत मसरूर मसाब खलीफतुल बिन अजीज ने एक बड़ा ही प्यारा पैगाम दिया था। आपने फरमाया था कि अगर तुम लोगों ने इस काम से नहीं मुड़ना, अगर तुम लोगों ने सरकत से नहीं मुड़ना, तो कम से कम इस्लाम का नाम बदनाम न करो, इस्लाम का नाम लेके सरकी और छतकंदे इस्तेमाल न करो, इस्लाम का नाम लेके ये काम न किया करो, इस्लाम का नाम न बदनाम करो। तो इन लोगों को भी यही गुजारिश है कि अगर इन लोगों ने ऐसे कामों से बाज नहीं आना और इन लोगों की दाल रोटी घर का चूल्हा इस तरीके से ही चलना है, तो इन लोगों से गुजारिश है कि इस्लाम का नाम न ले, किसी और मजहब का नाम नहीं ले, बल्कि मजहब में किसी मजहब की भी तालीम नहीं है कि उसकी जाके आप जो इबादत का है या जो मस्जिदें हैं या जो भी उसका इबादत करने का तरीका है उसके ऊपर आप जाके हमला करें या उनको आप जाके गिराएं या उनके ऊपर आप हमला करें। ये अपने आप को मुसलमान कह के इस्लाम का नाम बदनाम कर रहे हैं। अल्लाह ताला इनको समझने की तौफीक दे, अल्लाह ताला इन लोगों को तदब्बर करने की तौफीक दे, आमीन। किसी और दोस्त ने को बात करनी है, हम स्ट्रीम खत्म करें।
काफी हो गई बात मेरे ख्याल में। जी ठीक है, जज़ाकल्लाह फज़ल भाई। जी दोस्तों, तो ये था आज का प्रोग्राम। अल्लाह ताला आप सबका हिफ्ज़ नासर हो। अल्लाह ताला मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला पाकिस्तान में बसने वाले हर उस बंदे की जो हकीकत पसंद है, जो अमन पसंद है, जो हकीकत पसंद है, अल्लाह ताला उसकी हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला जहाँ कहीं हम मुसलमान आबाद हैं, अल्लाह ताला उन सब की हिफाजत फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। इसके साथ ही खाकसार को दीजिए इजाजत। इंशाअल्लाह ताला आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ नासिर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वमा अलैना वालेकुम इल्लल सलाम बलागुल व मुबीन। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।